ऐकू येतंय का? येस मॅम. स्क्रीन दिसतीये? हो मॅम. स्क्रीन इज नॉट विजिबल? दिसते मॅम. Right. Apple, Malus domestica. Now, from today, the two crops which we are going to study today are from temperate region. So these are temperate fruit crops. Botanical name Malus domestica. नेचर जे नॅचरल क्रॉसेस आहेत, नेचरमध्ये जे क्रॉस झालेले असतात त्याला मध्ये आपण हे क्रॉस साईन बघतो. ओके, सो दिस इज अ नॅचरल हायब्रिड. तुमचे वाईल्ड व्हरायटीजमधून इव्हॉल्व थ्रू इव्हॅल्युएशन दिस hybrid has been developed. Malus domestica. Family is Rosaceae. Subfamily Pomidae. Origin Southwest Asia. तुमचं जर वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया तुम्ही बघितला, तिकडचे जे टेम्परेट रिजन आहे तिकडे तुमचा ॲपल आहे, ग्रेप, आल्मंड वगैरे आपण सेंटर्स ऑफ ओरिजिन मध्ये बघितलेलं. ओके, सो दिस इज साऊथ वेस्ट एशिया. Type of fruit, we have already studied this last year. Classification of fruits and which fruit part is eaten. So apple, cashew apple, apple, these are false fruits. These are the part which we consume is nothing but the fleshy thalamus. त्या फ्लावरच्या खालचा जो थॅलमस असतो तो एनलार्ज होऊन त्याच्या आतमध्ये तुमचे ते ओव्ह्यूल्स असतात. Okay, so this type of fruit is known as pome fruit. In India, it is grown mainly in North India or in hilly areas where the temperature is low, because this is a temperate fruit crop. So it has low temperature chilling requirement. Certain hours it requires below 7 degrees Celsius to fulfill flowering. Okay, so तुमचा नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रिजन, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड किंवा हिली एरियाज ऑफ यूपी, these three regions account for most of the 90% apple production in India. Himachal Pradesh is known as the apple bowl of India. However, maximum apple production occurs in Jammu and Kashmir. 66% हे तुमचा जम्मू काश्मीर मध्ये आहे, किंवा लेटेस्ट आता आपण बघू नेक्स्ट स्लाइड मध्ये किती कुठे होतं. It is also cultivated in the northeast regions, hilly areas where the temperature is low, Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland, Meghalaya. Okay, or in the Nilgiri hills of Tamil Nadu also. तिकडे तुमचं हिली एरिया असल्यामुळे. ओके, ॲपलचे आपल्याला एवढेच स्टेट्स आहेत. पिअरमध्ये आहे, low chilling pears can be grown in lower areas of India, also subtropical areas. But apple overall only this much states are growing your apple fruit crop. Then climate and soil. So as we know, temperate fruit crops, they have this particular requirement of chilling temperature below 7 degrees Celsius. Variety नुसार ते चेंज होतं. Some or most of the varieties of apple, they require 1000 to 1500 hours of टेम्परेचर बिलो 7 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे तेवढे तास त्या झाडांना 7 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा टेम्परेचर हे खाली असलं पाहिजे. ड्युरिंग दिस टाइम दे शेड द लीव. दिस आर मेनली डेसिडियस फ्रूट क्रॉप्स. दे गो इन टू dormant condition, they shed their leaves, they require this 1000-1500 hours. हे सगळं विंटर मध्ये होतं. मग नॉर्थ इंडियामध्ये तिथे स्नोफॉल असतो. सो दिस इज सुटेबल क्लायमेट. आफ्टरवर्ड्स when the spring starts, then they start producing leaves as well as flowers. So simultaneously त्यांचं flowering होतं, leaves येतात, then the fruiting occurs. So this is required for flowering. ह्याला chilling requirement म्हणतात. Okay, in such conditions they can be seen when you go above 1500 meters or up to 2700 meters above mean sea level, mainly in the Himalayan region area. तिकडे तुम्हाला हे 1000 ते 15000 आवर्स हे विंटर मध्ये 7 डिग्री पेक्षा कमी हे तुम्हाला इझिली अवेलेबल होतात. ओके, after that, after the chilling requirement is finished, then they require, apple is a long day plant, then it requires higher temperature, 21 to 24 degrees Celsius for proper growth. Longer day duration it requires. पॉलिनेशन, फ्रूट सेटिंगसाठी पण त्याला 21 to 27 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. Well distributed rainfall of 100 and 125 centimeter throughout the growing season is optimum. Usually rainfall, or if you go at higher elevations, it a snowfall होते and the snow will melt. You get the water requirement. Okay, loamy soils which are rich in organic matter, pH 5.5 to 6.5 पर्यंत ह्याला suitable असतं. Well drained, proper aeration as usual is
mandatory. The soil should be free from hard substrata and waterlogged condition. Now, example, if you're growing the apples in Himalaya, which is a hilly area, म्हणजे जिथं रॉक तर असणारच आहे, मग तुम्हाला असे एरिया पाहिजेत किंवा तुमचं ऑर्चर्ड अशा एरियामध्ये पाहिजे वेअर द हार्ड सबस्ट्राटा शुड नॉट बी देअर. टॉप सॉइल सब सॉइल हे जास्त डीप असलं पाहिजे, खाली रॉक्स लागले नाही पाहिजे. there should not be any hard substrata or hard rock below surface, and this will lead to waterlogging condition. So this is a care which has to be taken. Now if you look at apple, pear, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप 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 व्हरायटीज आहेत ऍपल मध्ये आणि पियर मध्ये, बिकॉज दिस आर टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स अँड मोस्ट ऑफ द डेव्हलप्ड कंट्रीज ग्रो दिस ऍपल पियर्स ऑर द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल तेवढ्या व्हरायटीज आहेत, तेवढे नावं आहेत. ओके, युजली ऍपल आर फाउंड इन डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, त्याच्यामध्ये डिप्लॉइड किंवा ट्रिप्लॉइड मध्ये ते अवेलेबल असतात क्रोमोझोम सेट्स. सो युजली डिप्लॉइड आर कन्सिडर टू बी सेल्फ फ्रुटफुल, whereas ट्रिप्लॉइड आर सेल्फ अनफ्रुटफुल. मग त्यांना पॉलिनायझर्स हे व्हरायटी लागतात, पॉलिनायझिंग एजंट्स लागतात. So they have diploids usually have plenty of pollen, they are self-fruitful. Triploids are unfruitful, self-unfruitful, and product only when they are pollinated by diploid varieties. त्यालाच आपण पॉलिनायझर्स म्हणतो. हे आपण पॉलिनेशनच्या चॅप्टर मध्ये हॉट 111 मध्ये शिकलेलो होतो. स्पेसिफिकली फॉर ऍपल्स वी हॅड सीन. बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आय विल अगेन I'll show you the old slides. Okay, so most of the varieties, commercial varieties, are diploid, and some ट्रिप्लॉइड्स आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर ग्रोन कमर्शियली. पण कॉमन जे सगळे कॉमन बाजारात मिळतात किंवा ग्रो केले जातात ते सगळे डिप्लॉइड्स असतात. मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ फ्रुटफुल. However, pollinizers or सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी त्यांच्यामध्ये खूप वेळा बघितली जाते ऍपलमध्ये. गॅमेटोफायटिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी इज व्हेरी कॉमन इन ऍपल्स, अँड देअरफॉर पॉलिनायझर्स आर रेकमेंडेड. 11 to 30% पॉलिनायझिंग ट्रीज हे तुमच्या ऑर्चर्डमध्ये असले पाहिजे. तर डिप्लॉइड्स मध्ये तुमचं रेड डिलिशियस, जे कॉमन तुमचं ऍपल आहे सगळ्यात मोठं असतं, रेड डिलिशियस, येलो डिलिशियस, जोनाथन येलो डिलिशियस, येलो कलरची पील असते. Then triploids, there are Baldwin Beauty, Tropical Beauty, and these are different varieties which are grown or can be grown, and these are classified according to the state. ओके, मग स्टेट नुसार का बरं? कारण का त्याची चिलिंग रिक्वायरमेंट, जसं जसं तुम्ही जम्मू काश्मीर पेक्षा खाली खाली येता तसं तसं तुमची चिलिंग रिक्वायरमेंट, यू हॅव टू ग्रो व्हरायटीज विच हॅव लो चिलिंग रिक्वायरमेंट. ओके, दॅट्स वाय रेड फ्युजी, देन यू हॅव गोल्डन डिलिशियस, रेड डिलिशियस, स्कारलेट, हे असे वेगवेगळे तुमचे रिचा रेड खूप सारे व्हरायटीज आहेत. So in Himachal Pradesh, we mainly grow King of Pippins, Macintosh, Golden Delicious, Red Gold, Starkling Delicious, Yellow Newton, Granny Smith. Granny Smith is a green apple. पुढे कुठेतरी स्लाइड आहे सगळ्या ऍपल व्हरायटीजचे पिक्चर असलेले. जम्मू अँड काश्मीर, हिअर यू हॅव कॉक्स, ऑरेंज पिपिन, केरी पिपिन, आंबरी, लाल सायडर, लाल आंबरी आहे, रेड डिलिशियस. Amri into red delicious gives you lal amri, sunehri. So different varieties are grown. Now, as you come towards UP, or if you come towards lower areas or warmer climate, then you have these different varieties. You cannot grow red delicious in UP or in Tamil Nadu or in the subtropical areas. कारण का त्यांची चिलिंग रिक्वायरमेंट सेपरेट आहे. तर ह्या व्हरायटीज कुठल्या आहेत? पार्लिन्स बार्टी, ट्रॉपिकल ब्युटी, ते ब्युटी असणारे बार्टीने, Parlin's Beauty, Tropical Beauty, then then you have Golden Delicious, Buckingham, Early Shanbari, Fanny, Cortland. These are the different varieties. They require very less chilling requirement for flowering. Okay. Here you can see Lal Amri, Red Delicious into Amri, Suneri Amri into Golden Delicious. नावावरून बघू शकता. These are the hybrids. Okay. Then you have Chobatia Princess and Chobatia Anupam. यूपी मधल्यासाठी हे तुमच्या व्हरायटीज आहेत, तो लो चिलिंग रिक्वायरमेंट. हिमाचल प्रदेश, अमरेड, रेड डिलिशियस इंटू अमरी रिच, विच इज अगेन रिचा रेड इंटू अमरी, रॉयल, स्टार्कलिंग डिलिशियस इंटू अमरी. तुम्हाला डिटेलमध्ये पॅरेंट्स क्रॉप कुठले विचारले जाणार नाही, बट ॲटलिस्ट यू शुड नो that this variety belongs to apple. Amri and red delicious, golden delicious, such varieties are your ऍपल व्हरायटीज. तर हे जे हिमाचल प्रदेशचे जे 3 व्हरायटीज डेव्हलप केलेली आहे, अमरिच, अमरॉयल, अमरेड, युजली दे हॅव these were hybrids developed specifically for Himachal Pradesh, but people are not growing them. These are not cultivated commercially.
परत तुम्हाला ही स्लाइड फक्त रिसर्च सेंटरसाठी टाकलेली आहे. In apple you have spur type of cultivar. Spurs means what? Even in grapes you have spurs. तुमचे शॉर्ट फ्लावरिंग जे तुमची ग्रोथ असते त्याला आपण स्पर्स म्हणतो, आणि त्या स्पर्स मध्ये व्हेरिएशन येऊन इफ देर इज म्युटेशन, इफ देर इज चेंजेस, लाईक वी सी इन ग्रेप्स, खूप सारे ग्रेप्स मध्ये म्युटेशन्स आलेले असतात. सो स्पर such varieties which have been developed or which have been released because they have certain characteristics developed in their spurs, तसले त्याला आपण स्पर टाइप कल्टिवार्स म्हणतो. एका ऑर्चर्ड मध्ये इफ द स्पर हॅज सम गुड क्वालिटी अँड देन दॅट ब्रांच or that spur is used to multiply, propagate, they will propagate them and then release such varieties. So most of the जे फेमस आहेत किंवा जे खूप सारे नवीन व्हरायटीज जे आहेत ते स्पर varieties आहेत. Red spur delicious, golden spur delicious, Oregon spur. Okay, then you have color sports also. Again, the mutations which occur naturally, त्याला आपण स्पोर्ट किंवा बर्ड स्पोर्ट्स असं म्हणतो. सो रॉयल रेड, वान्स डिलिशियस, टॉप रेड, सो दिस हॅव व्हेरी गुड कलर डेव्हलप्ड इन देम. सो दिस हॅव बीन इंट्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड इन इंडिया. लो चिलिंग व्हरायटी, तुमचं रिसर्च स्टेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे. रिजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन आहे माशोब्रा, देन NBPR, NBPGR तुमचं हे, दिस ऑल्सो द नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, दिस ऑल्सो प्लेज अ रोल in developing your apple varieties. So one of the regional station of NBPGR is in Shimla, Fagli. Okay, हे 2-3 तुम्हाला नावं माहिती पाहिजे. The institute which are working on your apple रिसर्च. हे इथे तुम्हाला आहे फ्युजी ऍपल, ग्रॅनी स्मिथ विच इज अ ग्रीन ऍपल, गोल्डन डिलिशियस हे येलोइश कलर मध्ये येणार, ग्रीनिश येलो. देन तुमचं जोनॅथन आहे, जोना गोल्ड आहे, रेड डिलिशियस हे आपण खूप कॉमन बघतो. टॉल, थोडं टॉलर येतं, डायमीटर पेक्षा त्याची हाईट जास्त असते. रेड डिलिशियस, मॅकिनतोश, मॅकिनतोश व्हेरी स्मॉल इन साईज बट क्रिस्पी अँड व्हेरी ज्युसी. ग्रॅनी स्मिथ स्वीट कमी असतं आणि आंबट जास्त असतं, स्टील व्हेरी क्रिस्पी. सो दिस आर डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हरायटीज विच आर कॉमनली grown. गाला ऍपल एक फेमस आहे. गाला ऍपल, रेड डिलिशियस, मॅकिनतोश, ग्रॅनी स्मिथ, गोल्डन डिलिशियस हे कमर्शियली खूप अब्रॉड कंट्रीज मध्ये हे ग्रो केले जातात. ओके, देन व्हॉट आर पॉलिनायझिंग व्हरायटीज. So as I told you, self incompatibility is there in your apple. Gametophytic self incompatibility means incompatibility arising because of the pollen grains. Gametophytic incompatibility. Gamete कुठला आहे तुमचा? Pollen grain is a gamete. So because of the conditions in the pollen grain, incompatibility occurs. And that's why in apple you require pollinizing varieties. तुम्हाला pollen grains दुसऱ्या झाडाचे, दुसऱ्या varieties आणून तुम्हाला ते पॉलिनेट करावे लागतात. सो दिस वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनायझिंग व्हरायटीज हे आठवत असेल तर तुम्हाला, सेम टाइमला फ्लावरिंग झाली पाहिजे, वायबल पोलन जास्त असले पाहिजे, जास्त अमाऊंट ऑफ मोर अमाऊंट ऑफ पोलन शुड बी गिवन, कम्पॅटेबल इट शुड बी देअर, कॅरेक्टरिस्टिक्स शुड बी गुड, रेग्युलर बेअरिंग, खूप सारे आहेत, आपण डिटेलमध्ये शिकलेलो आहोत. So in apple there are certain varieties which are commonly used for as pollinizing agents. तुमचं गोल्डन डिलिशियस एक ऍपल आहे, ते पण पॉलिनायझिंग मध्ये वापरलं जातं. रेड गोल्ड, ग्रॅनी स्मिथ, मॅकिनतोश, क्रॅब ऍपल, वाइल्ड व्हरायटी ऑफ ऍपल, excellent source of your pollen grains used for pollinizers, and it has lot of disease resistance also, the crab apple. Okay, then टायडीमन्स अर्ली, ह्याच्यापेक्षा सगळ्यात कॉमन तुमचं गोल्डन डिलिशियस असतं. तुमचं जे डिलिशियस व्हरायटी ऑफ ग्रुप ऑफ ऍपल्स आहेत, रेड डिलिशियस, रेड स्पर डिलिशियस, त्याच्यामध्ये हे इझिली वापरलं जातं. Propagation, usually they are propagated on rootstock of crab apple, botanical name Malus baccata. त्याच्यामध्ये तुम्ही टंग ग्राफ्टिंग करू शकता, टी बडिंग पण करू शकता. So different types you can do in this, but however you will require a rootstock, and you commonly use rootstocks on your crab apple, and you grow the rootstock using seed.
रूट स्टॉकला तुम्ही सीड पासून ग्रो करू शकता आणि मग तिथं तुम्हाला सीड स्ट्रॅटिफिकेशन करावं लागतं. सो वी स्टडीड दिस इन आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. स्ट्रॅटिफिकेशन युजली 4 to 7 डिग्री सेल्सिअसला तुम्ही त्याला 2 महिने किंवा 3 महिने 60 to 90 days यू स्टोर दिस सीड्स अँड देन यू कॅन यूज देम फॉर germination. So this is commonly done. This is important. 1 year grafted plants easily, you can use the grafted plants 1 year. Within 1 year you can transplant there, whereas if you're doing budding it takes 2 years for them to reach the transplanting age किंवा त्याला 2 वर्ष तुम्हाला थांबावं लागतं. So it is better to go for your grafting, where you can do tongue grafting in that. Okay, then rootstock wise, this is commonly asked in apple. Several rootstocks have been developed in apple. हे तुमचं UK मध्ये ईस्ट मॅलिंग एक प्लेस आहे, ईस्ट मॉलिंग रिसर्च स्टेशन, केंट इंग्लंड, UK मध्ये. तिथे तुमचे हे मॅलिंग मर्टन किंवा एम मर्टन सिरीज, मॅलिंग सिरीज किंवा मॅलिंग मर्टन सिरीज असे वेगवेगळ्या प्रकारचे रूटस्टॉक्स हे त्यांनी तिकडे रिलीज केलेले आहेत. सो फॉर ड्वार्फिंग पर्पज दे यूज M9 rootstock. Commonly asked question खूप वेळा, which most commonly used rootstock of your apple which is used for high density planting, it has dwarfing effect, is M9. ओके, अल्ट्रा ड्वार्फिंग rootstock तुमचा M27. हे 2 लक्षात ठेवायचे. मग बाकी तुमच्याकडे सेमी ड्वार्फ, सेमी विगरस, विगरस हे डिफरंट टाइप्स ऑफ rootstocks are there, and here you can understand how the size affects. If your rootstock is example M27, so your size of the plant will be very small, so your density will increase. ओके, M9 मग तुम्ही इथे कम्पेअर करू शकता. विगरस म्हणजे त्यांची ग्रोथ खूप जास्त असते. मर्टन तुमचं 793 इज विगरस. सेमी विगरस मध्ये मॅलिंग मर्टन 111. हिअर यू कॅन सी विगरस, सेमी विगरस मध्ये. ओके, so here you can see, and this last one is seedling. As compared to the seedling, how their size is affected. मग 100% तुमची seedling ची साईज असेल तर तुमचं मॅलिंग 27 M27 जे आहे ते ऑलमोस्ट 20% आहे. M9 is 35% of the original size. So this way you can understand how the size affects and how you can increase the population of your orchard. For high density planting साठी these rootstocks are recommended. Okay, again here you can see vigorous, standard, semi dwarf, dwarf varieties. Training and pruning. So usually in apple आपण बघितलेलं, earlier it was central leader system, nowadays we use modified leader system. In the modified leader system we know that at the height of 150 centimeter we cut the central leader, and then from the base 45 to 50 centimeter we allow the branches to grow well distanced, properly distanced branches are retained, and this is your modified central leader system. Okay, so you have to remove all the crooked branches, make sure the sunlight reaches to all the branches. So this is important. That is training, and then pruning. So usually in apple, as I told you, पुढे फोटो असेल, पेयर मध्ये फोटो टाकलेले. So there are small short growth in current season or from past season, त्याला आपण spurs म्हणतो, आणि त्या spurs वरती तुमचे flower buds, vegetative buds as well as flower buds occur in apple. In apple flowering occurs at the terminal portion. It is mixed flowering along with the leaves. तुमचं flowering येतं mostly at the terminal portion. Okay, so here, so these spurs are used, and on these spurs your fruit buds will occur. Usually last season जे spurs असते त्याच्यावरती तुम्हाला fruiting occur होतं. So that's why you can prune this, you can prune the apple plants to encourage the new spurs, and हे new spurs मग they will start bearing fruits. And once the spur becomes non-fruitful किंवा it stops fruiting, only at that time you have to remove such spurs. Otherwise you keep the spurs which keep on flowering. ते spurs ला तुम्ही काढायचं नाही. एकदा त्यांचं फक्त fruiting थांबल्यावरतीच तुम्ही त्याला कट करू शकता. Manuring on an average 700, 350, 700 gram of NPK per tree. 70, 35, 70
gram per year per age of the tree. Means first year 70 gram, second year त्याला multiply by 2, third year multiply by 3. As such, 10th year then you will get 700, 350 and 700 gram of NPK, and from that 10 year onwards this dose remains common. You can also apply 10 kilograms per year per age of the tree. Means first year 10 kilograms of farmyard manure, second year 20 kilograms. As such, 10व्या वर्षी तुमचं मग ते 100 kilograms of your farmyard manure is seen. Now in your apple there are physiological disorders which occur because of deficiency. हे खूप वेळा विचारतात. Calcium deficiency results in bitter pit or cork spot disorder, physiological disorder of apple. Even boron deficiency can lead to corking spots, browning of the fruits. तर त्याच्यामुळे ह्या दोन तुमचं कॅल्शियम आणि बोरॉनचं तुम्हाला प्रॉपर मॅनेजमेंट करता यायला पाहिजे. Alternate bearing is another problem in your apple. So as the crop load is low in an off year, the standard fertilizer dose of NPK can be reduced. Lower fertilizer dose तुम्ही ह्याच्यामध्ये करू शकता. Planting 60 by 60 by 60, and also depending on what type of rootstock you are using, your planting distance will vary. However, on an average 5 meter by 5 meter is suitable. Okay. Pollinizing तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं 11 to 30% pollinizers are required. So usually while establishing the orchard itself, you have to plant the pollinating varieties of pollinizers. तुम्हाला ते प्लांट करावे लागतात. वर्स्ट कम वर्स्ट सिच्युएशन तुम्ही प्लांट केलं नाही ऑर्चर्ड मध्ये तर ऍटलिस्ट यू हॅव टू ग्राफ्ट सच पॉलिनायझिंग व्हरायटीज ऑन युअर प्लांट्स. हे पण अनदर ऑप्शन आहे, ग्राफ्टिंग करू शकता तुम्ही. Usually 1 in 6 or 1 in 9 plants is used as pollinizer in self-unfruitful varieties. Intensive system planting is done at 4 meter by 2.5 meter or less, depending also on the rootstock what you are using. Ultra dwarf आहे, इथं तुम्ही बघू शकता. High density planting, medium density planting. Usually medium density planting मध्ये yield जास्त भेटतं as compared to high density planting. High density planting, even though the crops per acre or per hectare are more, still the yield is less. 50% yield is less as compared to your medium density planting. So for dwarfing rootstock we have M9 most commonly used. M9 rootstock आहे. M27 पण आहे, Malling 27, or you have even your M4, MM106 or M26 which can be used for dwarfing. Okay, when you are using for high density planting, your planting distance will be 2 meter by 1 meter. आणि ह्या planting distance वरती आपण meadow orchard गावाचं पण बघितलेलं, meadow orchard planting distance was same 2 meter by 1 meter. In such case you can accommodate 5,000 plants per hectare. Okay, whereas medium density planting, your planting distance you are increasing to 3 meter by 2 meter, and at such planting distance you are going for 1666 16,000, almost 1,700 plants per hectare you can plant. हे तुमचं मँगोच्या आम्रपालीमध्ये पण तुमचं 16,000 ही प्लांटिंग डिस्टन्स येतं. तिथे 2.5 by 2.5 मीटर असतं, बट ऑन एन ॲव्हरेज तिकडे पण असे 16,000 प्लांट्स पर हेक्टर अकोमोडेट होतात. हाय डेन्सिटी प्लांटिंग ऑफ मँगो युझिंग आम्रपाली. Okay, but as I said, medium density planting quality yield is better as compared to your high density planting. Almost 50% more yield than high density planting can be obtained from your medium density planting. Yield is more, quality is more, color is better, then usually why to go for high density planting. Harvesting, apple is considered to be a climatic fruit crop. त्यामध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत. तुम्ही त्याच्यामध्ये हार्वेस्टिंग साठी बेटर टू हार्वेस्ट देम विच आर नॉट राईप ऑन द प्लांट. आपण त्याला ऑलरेडी राईप फ्रुट्स आपण प्लांट वरचे हार्वेस्ट करत नाही. ऍपल इज अनदर सच फ्रूट विच कॅन बी स्टोर्ड फॉर अ व्हेरी लॉंग पिरियड. कोल्ड स्टोरेज मध्ये हे खूप लॉंग पिरियड पर्यंत स्टोर केलं जातं. सिमिलर केस विथ सिट्रस, पण सिट्रस पेक्षा तुमचे ऍपल्स कॅन बी स्टोर्ड ऑलमोस्ट टू 6 to 8 months on in the cold storage. Okay, so these fruits
They are climateric, therefore maturity and ripening are not same. First they will become mature and then slowly they will start ripening. Usually we do not allow fully ripe fruits which are ripe on the trees for harvesting. तुम्ही mature fruits तुम्ही harvest करता. Pick them up at proper maturity and slowly during the storage they will attain their proper edible quality after ripening. Okay. However, you should not harvest immature fruit also, and also do not harvest over mature fruit also. The proper stage should be harvested. While harvesting, you have to pluck the apples in such a way that त्याच्यावरची जी date असते, you have to just twist the apples. You hold the apple in your fingers, you twist the apple so that the peduncle is still attached to the fruit. ते peduncle आपल्याला तोडायचं नाहीये. Okay. Here is the point. So TSS of the fruit is in separation, fruit from the color is in separation, color changing from green to pale, change in seed color, fruit firmness, and finally, which is very common, days after blooming or days after flowering. These are various parameters from which you can identify when to harvest the apples. Usually fruits will not mature at the same time, so number of your harvest picking will be more. एकाच टाइमला तुम्ही हार्वेस्ट करत नाही. Alternate or after few days you can have second or third picking. So multiple pickings are there, and as I told you, pedicel should be attached. हे असं तुमचं फ्रूटला हे जी डेट असते पेडिसेल, that should be still attached to the apple fruit. So while picking, you just twist the fruit and that easily separate होतं. त्याच्यामुळे that is another indicator. When the fruit is ready for harvesting, even if you twist the fruit, that will easily separate from the spur or from that branch. So these are the harvesting indexes. Yield नाही दिली का मी? So storage, apples can be stored for longer duration at proper storage, usually minus 1.1 to 0 degrees Celsius with relative humidity. 80 to 85 to 90% relative humidity should be there. I already explained why relative humidity is required during storage, because if the humidity is not there, the fruits are still respiring, evaporation, transpiration keeps on occurring, and the fruits will start shriveling. जरी त्यांना टेम्परेचर कमी असलं तरी पण फ्रीजमध्ये पण फ्रुट्स ठेवले तर ते ऑटोमॅटिक ड्राय व्हायला लागतात. दॅट्स वाय इन कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो यू हॅव टू मेंटेन दिस रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. ओके, they can be stored to 4 to 8 months after harvesting. Ambri variety has the longest storage period. So on an average 6 monthsला तर तुमचा ऍपल व्हरायटी जे इझिली स्टोर होतात कोल्ड स्टोरेज मध्ये 6 to 8 months. So in fact in India it doesn't occur, but in abroad countries we are not sure which season apples you are getting, whether they are from this year or whether they are from past year, because they are from the cold storage. ते कळतच नाही फ्रेश ऍपल होते का कोल्ड स्टोरेजचे ते ऍपल आहेत. Then we will do the physiological disorders of apple. Very common bitter pit of apple. खूप वेळा ऑब्जेक्टिव्हला विचारतात. It is caused because of the calcium deficiency. Here below you can see for the bitter pit, slowly the signs will start occurring. एक दोन lesions येतात. The lesions will start increasing in the size. First they are small, they increase in size, they start becoming brown spots, and finally they enlarge and they are more bigger and deep. ओके, त्याच्या तुम्ही जर स्किन पण काढली तर आतमधल्या टिश्यूजला पण ते अफेक्ट केलेलं असतं. Beneath the skin, so brown spot or streaks in the flesh, particularly beneath the skin, they will occur on the skin and beneath the skin. तुम्ही जर काढली तर त्याच्या खाली पण तुम्हाला हे बिटर पिटचे साइन्स दिसून येतात, ब्राउनिश डेव्हलपमेंट इनसाइड द पल्प. Okay, usually large and immature fruits are more susceptible, so that's why proper harvesting, at the time of harvesting, proper fruits should be harvested. Do not harvest immature fruits. It will occur during the storage, but at some cases it can occur at the time of harvest also. तर त्याच्यामुळे कधी कधी काय करतात ते हार्वेस्टिंगच्या आधी किंवा फ्लावरिंगच्या आधी तुमचं कॅल्शियम aerial spray you can give so that the calcium content is more and this bitter pit doesn't occur. Pest, aphids,
cell sap sucking pest, so you can spray malathion dimethoate, or you can use resistant rootstocks, which is northern spine robusta 5. Okay, common pest आहेत ह्याच्यात particular काही नाही आहेत. Again here cell sap sucking pest, you have your thrips. They will occur, they will suck the sap from the flowers, from the leaves, heavily infested parts. Then in the heavily infected plants there will be problem with the flowering and finally yield. Okay, here also you can use insecticide or you can use ladybird beetle, which are again predators of the thrips. ते एक कॉमन तुम्ही करू शकता. रेड स्पायडर माइट्स हे सिट्रसमध्ये पण खूप कॉमन असतात, खूप बारीक असतात, कधी कधी नेकेड आईला दिसत नाही, टिपक्यापेक्षा बारीक दिसतात ते. यू हॅव टू यूज अ मॅग्निफाईंग ग्लास टू सी दिस. अँड सिट्रस नर्सरी सिट्रसमध्ये पण हे रेड स्पायडर माइट्स खूप कॉमन आहेत. अगेन दिस इज अ सेल सॅप सकिंग पेस्ट. You can use any pesticide or you can use the predators like Typhlodomus, Amblyopsis, Andersoni, etc. ह्याला रेड स्पायडर माइट्स ह्याच्यासाठी म्हणतात, हे स्पायडर सारखे ह्याला मल्टिपल लेग्स असतात, रेड कलर असतो आणि लीव्सच्या खालच्या बाजूला हे असतात युजली रेड स्पायडर माइट्स. डिझीजेस ॲपल स्कॅब, दिस इज अगेन सीन इन पियर ऑल्सो. पियर स्कॅब पण हा आहे. तर युजली स्कॅब म्हणजे आपल्याला जसं जखम, हे आपण आधी पण स्कॅब कशावरती तर कुठल्या तर फ्रूट क्रॉपमध्ये आपण शिकलेलो आहोत. जशी आपल्याला जखम होते त्याच्यावरती तशी खपली पडते. सो दिस looks same like that. So velvety brown to olive green powdery lesions which turn mousy black with age appear on the leaves and lead to premature yellowing of leaves and defoliation. These are also observed in fruits which result in misshapen and knotty fruits. Knotty म्हणजे वेगवेगळे शेप्स आलेले असतात. And finally, जिथे जिथे हे सिव्हिअर होतं तिकडे finally cracks and fissures also develop, and this will result into entry of other pathogens. Even if entry of other pathogens doesn't occur, nobody is going to buy such fruits, scab wale. And such fruits are of no use. Here you can see the lesions on the leaves. Here you can see the spots on the fruits. Slowly the lesions will increase आणि हे तुमच्या जखमेवरच्या खपलीसारखे हे दिसतात तुमचे स्कॅब. Management schedule depending on the stage of the plant growth. मग तुमचा कुठल्या स्टेजला तुमचं फ्रूट आहे त्या बेसिसवरती तुम्हाला वेगवेगळे हे फंगिसाइड्स तुम्ही वापरू शकता. Powdery mildew, Podocephera leucotricha, whitish powdery growth occurs. Once the leaves are affected, it can also affect the flowers. It can also cover the fruiting bodies. Fruits वरती पण ते येऊ शकतं. And finally, premature leaf fall, premature fruit fall occurs in this case. Destruction of the wintering fungus structures, reduction of inoculum by pruning the shoots, spraying of tridimephon and pyrozophus. Destroy the affected plant parts, use the fungicides. These are the common control measures for this powdery mildew. आता हे आपलं जुन्या स्लाइड्स मधले आणि खालचं मी थोडे पार्ट्स दुसऱ्या नोट्स मधले ऍड केलेले आहे. बट गॅमेटोफायटिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी वी स्टडीड इन हॉर्टिकल्चर 111. इन दॅट वरचं हे लक्षात नाही आलं तरी चालेल, ह्याच्यातून एवढंच लक्षात ठेवायचं, हे ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. Whether sporophytic self-incompatibility is observed in apple or gametophytic self-incompatibility is observed. So in apple, gametophytic self-incompatibility is there. आणि खाली एक्झाम्पल्स पण दिलेले आहेत अजून कुठल्या कुठल्या क्रॉप्समध्ये असतात. तर सिट्रस, सम मेंबर्स ऑफ सिट्रस ऑल्सो. ओके, सो पियरमध्ये पण आहे म्हणून हा टाकलाय, पायनॅपलमध्ये पण आहे. तर कधी ऑब्जेक्टिव्हला, because we don't know what type of objective they will ask. If it comes then pineapple, apple, pear, plum, almond, मला almond apricot तर नाही आता अभ्यासाला, बट आपल्या ह्याच्या सिलेबस मधलं पायनॅपल, ऍपल, पेर, सिट्रस fruits are they have gametophytic self incompatibility. Means what? The factors are present in the pollen. Incompatibility reaction of the pollen is determined by its own genotype and not by the genotype of the plant on which it is produced. तर आपण त्याला गॅमेटोफायटिक म्हणतो. गॅमेटची स्टेजवरती ते अफेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये ते होतं. स्पोरोफायटिक म्हणजे काय? व्हेजिटेटिव्ह स्टेज. तुम्ही जर ते जी
तुमचं मिओसिस मायटोसिसचं जे ते सर्कल असायचं, वन फेज इज गॅमेटोफायटिक, अदर इज स्पोरोफायटिक. तर स्पोरोफायटिक इज रिलेटेड टू द प्लांट, gametophytic is related to the gamete, which in this case is the pollen. And in apple, because of the pollens, because of the features, characteristic, the genotype of the pollen, incompatibility occurs. That's why it is the gametophytic self incompatibility. एवढंच लक्षात ठेवा, बाकी काही विचारणार नाहीत ते कसली टाईपची इनकम्पॅटिबिलिटी आहे. ते इथं खाली तुम्ही बघू शकता. सो लाल एट ऑल, ही स्टडीड सेव्हरल व्हरायटीज, 9 cultivars, which were 4 of them were self incompatible. एक्झाम्पल अर्ली शानबेरी, ही आय थिंक तुमची लोअर हिली एरियासाठी ही तुमची आहे, अर्ली शानबेरी कल्टिवार. सो इन दिस he studied 4 varieties, like Fanny it was having compatibility or pollinizing character of 54.5%, Winter Banana 60%, Rome Beauty 54%. So sir, if they have this much percent of pollination occurring, so you can select such pollinizer varieties. मग ह्याच्यातली विंटर बनाना मध्ये जास्त पर्सेंट पॉलिनेशन आहे, so you can use this winter banana as a pollinizer variety for Shanberry. Okay, red delicious, highest fruit set occurred with Jonathan. So Jonathan can be used as your pollinating variety for red delicious. Macintosh, Jonathan, Rome Beauty set satisfactory crop with self pollen. हे बाकीचे self pollinating आहेत. तर in this case what you can do is, instead of using crab apple, because crab apple मध्ये काय होतं, you cannot sell the fruits of crab apple. So instead of using just plants for pollinizer purpose, you can use varieties which are good pollinizers. Example, golden delicious is a good pollinizer. मग तुम्ही ऑर्चर्ड मध्ये क्रॅब ॲपल लावायच्या ऐवजी यू कॅन मिक्स विथ रेड डिलिशियस अँड गोल्डन डिलिशियस, म्हणजे तुमचे गोल्डन डिलिशियसचे पण फ्रुट्स तुम्ही बाजारामध्ये विकू शकता. एक्झाम्पल इथे जोनाथनचे पण फ्रुट्स आर एडिबल, आपण मगाशी फ्रुट्स मध्ये बघितलेलं पिक्चरमध्ये. तर असे तुम्ही त्याला व्हरायटीज करू शकता. Then recurrent apomixis, this again occurs in apple. Recurrent apomixis and polyembryony is observed in apple. Recurrent apomixis means what? Diploid egg cells are used. म्हणजे तुमचे मदरचे जे egg cells जे हॅप्लॉइड झाले पाहिजेत ते हॅप्लॉइड होत नाही, तिथं meiotic division doesn't occur properly, so they remain diploid, and such diploid egg cells develop into the zygote and without fertilization, and from such diploid egg cell new plant develops without fertilization. So this is known as recurrent apomixis, which is observed in apple. हे पण ऑब्जेक्टिव्हला लक्षात ठेवायचं. Polyembryony is also observed in apple. This is also important. Polyembryony मध्ये the plants develop from the nucellar cells, diploid nucellar cells or integument cells. Okay. Then pollinizers, this old ह्याच्यातलंच आहे. Either you can plant the trees at the time of orchard development, alternate rows मध्ये, किंवा एका रो मध्ये 3 plants, किंवा एका depending on how much plants you have to include. So we saw 1 in 6 or 1 in 9 plants should be a pollinizer, किंवा 11 to 30% plants should be pollinizers. Either you can do it at the time of orchard development, or you can, if your orchard is already established, then you can, second option is graft a pollinizer branch. आपण इझिली ग्राफ्टिंग करू शकतो. त्यातल्या ब्रांचेस तुम्ही ऑर्चर्ड मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी यू कॅन डू ग्राफ्टिंग. और वर्स्ट कम वर्स्ट सिच्युएशन, असे बुके बनवायचे पॉलिनायझर व्हरायटीजचे आणि मग ते तुमच्या ऑर्चर्ड मध्ये लावायचे. दिस कॅन बी डन. सो दिस वॉज ॲपल. कळाला का सगळ्यांना? कळालं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. No matter how fast I try to go, I always end up finish one crop in 1 hour only. त्यामुळे जास्त क्रॉप्स मला घेताच येत नाहीत लवकर पटपट. सेकंड वन विल गो फॉर पियर. ओके, सेम थिंग. तुमचं रोजेसी फॅमिली आहे, साऊथ वेस्ट एशिया इज द ओरिजिन. देर आर 2 types ऑफ पियर्स. जॅपनीज पियर पायरस पायरिफोलिया, युरोपियन पियर पायरस कम्युनिस. 2 टाईप ऑफ पियर्स तुमचे आहेत. वेस्टर्न चायना पण ओरिजिन म्हणू शकता, साऊथ वेस्ट एशिया तुम्ही याला ओरिजिन म्हणू शकता. इनफ्लोरेसन्स टाईप इज कोरिम. कोरिम मध्ये काय होतं, तुमचे फ्लावर जे येतात ते सगळे एकाच हाईटला असतात. कुठे पण ते उगवले, त्यांची जी पेडिसल असते ती वेगवेगळ्या लेंथची असते, बट द इन्फ्लोरेसन्स इज ऑलवेज in the same line. Here you can see
सो द इन्फ्लोरेसेन्स इज कॉरियम, टाईप ऑफ फ्रूट इज पोम. ॲपलचं पण कॉरियमच असतं, तुम्ही एकदा डबल चेक करा, मी टाकायचं विसरले. क्रोमोझोम नंबर 34, 51, 68. ओके, डिप्लॉइड युजली ते असतात. मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज आर युरोपियन पियर, जे कमर्शियली आपण खातो. जॅपनीज पियर्स पण असतात, पण फेमस वाले जे आहे ते युरोपियन पियर और पायरस कम्युनिस. इटली इज कन्सिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ पियर इन द वर्ल्ड. हे तुमच्या नोट्स मधले आय एम नॉट शुअर, आय हॅव नॉट डबल चेक इट, तुमच्या नोट्स मधले आहे. ओके, सो वेस्टर्न चायना, माउंटेनियस रिजन ऑफ चायना, आणि मग त्याच्या आजूबाजूच्या एरियाजमध्ये घेऊन तुमचं पियरचं प्रायमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन इज ते. आफ्टर ॲपल, दिस इज द सेकंड इम्पॉर्टंट टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स. तुमच्या आतमध्ये त्याचं व्हाईटिश येलोइश त्याचा पल्प असतो. आपण जर पियर खाल्लं असेल, खाल्लंय का सगळ्यांनी पियर? पियर खाल्लेत का कुणी? एनिवे, नो मॅम. इफ यू काय रे प्रसाद, नाही खाल्लं मॅम. पियर नाही खाल्लं? कुणी खाल्लंय त्यांनी सांगा, खाल्लंय पियर, खाल्लंय नाव घेऊन सांगा, नुसतं नाव सांगा. कुणीच नाही खाल्लं तुमच्यापैकी पियर? खाल्लं नाही तर ह्याच्या पुढे कधी पण स्टॉल वरती गेले, फ्रूट स्टॉल वरती, पियर्स आर इझिली अवेलेबल. ओके, 200 रुपये किलो काहीतरी असतं. एकच फ्रूट घ्यायचं, पण खाऊन बघा पियर. ओके, आय डोंट नो, आय डोंट थिंक की तुमच्या मधल्या एकाने पण खाल्लं नसेल, कुणी तर खाल्लंच असेल नक्की. बट इफ यू हॅव इटन इट, युजली पियर जे आपण खातो ना त्याच्यात थोडं दाना दाना लागतो, ग्रेनी असतं, ग्रिट सेल्स आर देर, अँड लेंटी सेल्स आर प्रॉमिनंट इन युअर पियर. हे जे वरचे डॉट डॉट्स आहेत हे तुमचे लेंटी सेल्स असतात. तर हे पण ऑब्जेक्टिव्हला येऊ शकतं. लेंटी सेल्स आर प्रॉमिनंट इन विच फ्रूट क्रॉप? तर दिस इज पियर. ओके, ऑरेंज मध्ये जे असतात तुमचे ते ऑइल चे पोर्स असतात, त्यामध्ये ऑइल कंटेंट असतं, जे दाणे दाणे दिसतात. ओके, ऑइल वेसिकल्स असतात ते, ह्याच्यामध्ये लेंटी सेल्स असतात. आणि ग्रिट सेल्स आर प्रेझेंट इन युअर पियर्स विच आर नॉट प्रेझेंट इन ऍपल. एक्झाम्पल, ग्रिट सेल्स म्हणजे कसं सांगू, तुम्ही जर पेरू खाल्ला, तुम्ही पेरूचा ज्यूस पिला का? ग्वावा नेक्टर 10 रुपयाला मिळतो, ग्वावा नेक्टर, तो तर पिला असेल, पिंक कलरचा असतं. Yes, ma'am. ग्वावा नेक्टर जर तुम्ही पिला असेल तर ते दाना 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 लागतो, कारण का त्याचे सीड्स जे क्रश झालेले असतात. किंवा पेरू खाल्ल्यानंतर तुम्ही सीड्स खूप बारीक बारीक झाले तर ते कसे दाणे दाणे लागतात. तसं थोडंफार ते एवढं फर्म नसतो पियर, बट स्टील इट हॅज दिस ग्रेट सेल्स. अँड इट इज गुड सोर्स ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिशियल कंपाऊंड, कॅल्शियम, फॉस्फरस, सल्फर वगैरे. क्लासेस ऑफ पियर, मोस्ट कॉमन पियर तुमचं युरोपियन पियर, अदर इज युअर जॅपनीज पियर. पुढे कुठेतरी फोटो टाकलेला आहे, बघू आपण. जॅपनीज पियर हे सर्क्युलर असतात, राऊंड असतात, ग्लोबोस टू पायरीफॉर्म. वेअर युअर पियर इज अ टिपिकल पायरीफॉर्म, वरती निमुळत होतं, खाली ते ग्लोबोस असतं, याला पायरीफॉर्म म्हणतात. ते पायरीफॉर्म ऑल्सो आय थिंक गॉट द नेम बिकॉज ऑफ पायरस, बिकॉज पायरस इज पायरीफॉर्म. Distribution, again this is a temperate fruit crop, the same like apple. तिथे 15 ते 24,000 होतं, इथे पण 1700 ते 24,000 आहे. Above mean sea level. European pears have higher chilling quality requirement. There are certain varieties which also can be grown in lowland areas which have low chilling requirement. So these are low chill cultivars specifically for the तराई region. आता हे उत्तराखंड मध्ये गेलं असणार आहे, तराई region of उत्तर प्रदेश, पंजाब and उत्तराखंड, because these have tropical subtropical climatic conditions. Okay, same thing like apple, it has chilling requirement for flowering. Okay, here is the statistics. मला टाइम नाही भेटला ऍपलचं करायला, हे पियरचं भेटलेलं आहे. just for us to know, it can be grown in so many different states. पियर पंजाब, तमिळनाडूच्या हिली एरियाज मध्ये पण ग्रो केला जातो, छत्तीसगड मध्ये. सो it has, pear has low chilling requirement, or the varieties which have low chilling requirement in pear can be grown in different states. तसं आपण ऍपल बघत नाही, ऍपल छत्तीसगड वगैरे हरियाणा इथे आपल्याला दिसत नाही. पुण्यात कुणीतरी ऍपल ग्रो केलेला होता, अँड ही क्लेम दॅट इट हॅड फ्लावर्ड,
आय डोंट नो द ट्रूथ, बट पुण्यात पण कोणीतरी ट्राय केलं होतं ॲपल ग्रो करायला. सो दिस आर द डिफरंट स्टेट्स. Soil, here pH 6 to 7.5, depth of the soil should be at least 180 centimeter. This is less tolerant to drought but more tolerant to wet soil when compared to apple. Okay, so if waterlogging or water is more in your field, that is okay, but this will not withstand the drought condition. Loamy soil, clayey soil are best for your pear. Climate wise, so in this case you have high chilling requirement चे varieties असतात. Okay, for those varieties you require 1200 hours below 7 degrees Celsius, and pear can even tolerate very low temperature of minus 26 degrees Celsius and high temperature also. म्हणून छत्तीसगड वगैरे खालच्या एरियाज मध्ये पण हा ग्रो केला जातो. High temperature of 45 degrees Celsius can also be withstood by your pear. Less low chilling requirement varieties, they usually require less than 700 hours. Okay, त्याच्यामध्ये तुमची पाथरनक ही जी व्हरायटी आहे, दिस fruits heavily even at 150 chilling hours. म्हणून ही पाथरनक व्हरायटी तुमच्या खालच्या लोअर एरिया जिथं चिलिंग रिक्वायरमेंट कमी असते किंवा चिलिंग टेम्परेचर कमी असतात, तिकडे ही पाथरनक व्हरायटी कॅन बी इझिली ग्रोन. Kaifar, Bagugosha, Pathernok, Lee Conte, Gola, Pineapple Wood, China pear can also grow in subtropical Tarai conditions with mild winters. Therefore, more we can see. Spring frost are harmful specifically at the time of blossoming or flowering. If the frost occurs, it will kill the blossoms, and flowers are gone, you will not have the yield. Therefore, frost, if you want to reduce the frost, make sure you have proper ventilation or proper air circulation going on in your orchard. मग तिथं तुम्हाला म्हणून एअर सर्क्युलेशन होण्यासाठी प्रॉपर ऑर्चर्ड लेआउट पाहिजे. खूप आपण जे बघतो पियर ऍपल मध्ये रो टू रो डिस्टन्स इज मोर, प्लांट टू प्लांट डिस्टन्स दे कीप लो, सो दॅट ऍटलीस्ट एअर सर्क्युलेशन विल बी मोर. ओके, रेक्टँग्युलर पॅटर्न मध्ये आपण त्यांचं प्लांटिंग डिस्टन्स बघतो. In tropical belt, pear can be grown even at the elevation of 1300 to 2100 meter above sea level. Here you can see the different varieties. Left side तुमचं जॅपनीज पियर आहे. लेंटिसल्स, हे तुम्ही डॉट डॉट्स जे बघता ते तुमचे लेंटिसल्स आहेत. In this yellow pear you can see them more prominent, but if you see at the red pear, तिथे पण तुम्हाला हे डॉट डॉट्स दिसून येतात. So these are nothing but the lenticels. So 3 types are there, mainly 2 types are there, and one is the hybrid of those 2 types, the European and Asian pear. कॉमनली जे मार्केटमध्ये मिळतात हे असे पायरी फॉर्मचे जे पियर असतील, तुम्ही बघितलं असेल मार्केटमध्ये, युजली ग्रीन कलरचे आपल्याला दिसतात. ओके, सो दिस आर बार्टलेट, अंजाऊ, फ्लेमिश ब्युटी, मार्क्स, रेड, स्टार क्रिम्झन, कायफर, गोला. दिस आर ऑल मेनली युरोपियन टाइप्स. ह्याला टेल पियर्स पण म्हणतात बिकॉज दिस हॅज अ नॅरो एंड. एशियन टाइम्स आर राऊंड ग्लोबस. कमी व्हरायटीज आहेत, ते पण नावे वेगवेगळी आहेत, तुमच्या फक्त माहितीसाठी 2 टाकलेले आहेत. एशियन टाइप्स आर ऑल्सो नोन ॲज ओरिएंटल टाइप्स. एवढं एक लक्षात ठेवा, कुठल्या क्वेश्चन मध्ये आलं तर विचारतो. देन डिफरंट व्हरायटीज ऑब्जेक्टिव्ह साठी टाकलाय हा टेबल तुमच्या माहितीला. सो मोस्ट ऑफ द व्हरायटीज जे कमर्शियली ग्रोन होतात, बार्टलेट, अंजाऊ, कायफर, पुढे पिक्चर असेल, हिअर यू कॅन सी बार्टलेट, अंजाऊ, रेड अंजाऊ मगाशी जी बघितली आपण, अंजाऊ, ग्रीन अंजाऊ तशीच दिसते. So these are commercially grown. Okay, these were introduced from Europe. जे बाहेर इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये खूप कॉमन असतात. लो चिलिंग व्हरायटीज आपण जे बघितले, पाथरनक, गोला, कायफर, सो दिस कॅन बी ग्रोन इवन ॲट लोअर टेम्परेचर. हाय चिलिंग व्हरायटीज, ही युरोपियन व्हरायटीज सगळे हाय चिलिंग आहेत, कारण का ते युरोपमधूनच इंट्रोड्यूस केलेत आणि तिथं कोल्ड टेम्परेचर जास्त असतं. सो अगेन अंजू, बार्टलेट, कॉन्फरन्स, फ्लेमिश ब्युटी, दिस आर हाय चिलिंग व्हरायटी. पॉप्युलर इन नॉर्थ इंडिया, नाश अँड पाथरनक ही लो चिलिंग व्हरायटी आहे. पॉप्युलर इन तमिळनाडू, कायफर, इन कोडाईकॅनल हिल्स. टेम्परेट रिजन, बार्टलेट, हाय चिलिंग व्हरायटी. फ्री फ्रॉम ग्रिट सेल, जे सॉफ्ट फ्लेश असेल एकदम, फ्लेमिश ब्युटी, इवन यूज्ड ॲज अ पॉलिनायझर व्हरायटी. ओके, तर यू कॅन सी डिफरंट व्हरायटी. ही स्टार क्रिम्झन आहे, कॉमेस आहे, कॉन्कॉर्ड आहे, एकदम नॅरोइंग टेल असतं कॉन्कॉर्डचं. ओके, रेड कलर असलेले रेड अंजाऊ, रेड बार्टलेट. So these are different varieties. This is how the pear fruit looks like. So this is the flowering end. तुमचे पेटल्स दोन्ही हे तुमचे कंप्लीट असतात, फ्लावर्स मेल अँड फिमेल पार्ट्स आर प्रेझेंट.
So you will have your stamens, you will have your uh, style stigma, and inside you have, this is your ovary and this is your ovules. ओके. आणि हे जे वरचं आहे ते हायपॅन्थियम, तुम्ही ह्याला थॅलमस म्हणता, रिसेप्टिकल म्हणता. दॅट थॅलमस हॅज एनलार्ज्ड अँड इन दॅट यू हॅव युअर ॲक्च्युअल ओव्हरी अँड ओव्ह्यूल्स. ते ॲपल सारखंच त्याच्यामध्ये आतमध्ये एक सेपरेटिंग पेपरी कवरिंग असतं, पेपरी स्ट्रक्चर असतं, सेम लाईक ॲपल, and inside that you have your seed. So this is your pear fruit, and I highly recommend you should eat the fruits which are easily available in the market. लिची आहे, तुमचा पियर आहे, जे तुम्ही कधी खाल्ले नसतील तर ते आवर्जून खा, म्हणजे तुम्हाला माहिती असतं कसे टेस्टला असतात. Anyway, propagation, you can use tea budding, you can also do whip or tongue grafting. Commercially, rootstocks are always raised by the seeds. Cultivars like Bartlett, Eldorado, Old Bosque, they will require a interstock, old home. ह्यांच्यामध्ये काय होतं, तुमचं rootstock जे असतं, Queen's rootstock, is usually incompatible with this variety, Bartlett, Bosque, Eldorado. त्याच्यासोबत जर तुम्ही डायरेक्टली ह्याला जर तुम्ही ग्राफ्ट केलं तर ते सक्सेसफुल होत नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला एक मधला अजून एक इंटरस्टॉक द्यावा लागतो. दिस इज खूप वेळा क्वेश्चन येतो, ओल्ड होम और हार्डी व्हरायटी जी आहे, तर खाली तुमचं क्वीन्स रूटस्टॉक आहे, त्याच्यावरती तुम्ही ओल्ड होमने ग्राफ्टिंग केलं आणि त्या ओल्ड होमवरती मग तुमची डिझायर्ड बार्टलेट असेल, कॉन्फरन्स असेल, हे तुम्ही त्याच्यावरती परत सेकंड ग्राफ्टिंग करता. तो दिस इज नोन ॲज डबल ग्राफ्टिंग टू ओव्हरकम द ग्राफ्ट इनकम्पॅटिबिलिटी ऑब्झर्व इन युअर पियर. हे पण लक्षात ठेवा, ग्राफ्ट इनकम्पॅटिबिलिटी कशात आहे. रूटस्टॉक, क्वीन्स रूटस्टॉक तुमचे पियरचे असतात. So they are usually Pyrus passia, Pyrus pyriform, Pyrus casciana. The wild varieties of Himalayan pears are used as your rootstock. Queens A, B, C, D ह्यांची नावं आहेत. तर क्वीन्स व्हरायटी लक्षात ठेवायची. तुमची पियरला खूप कॉमन ते रूटस्टॉक म्हणून वापरलं जातं. मोस्ट कॉमनली क्वीन्स A is commercially used. Okay. Tea budding or root, you can do tongue grafting on the rootstock. हिअर यू कॅन सी अगेन सेम थिंग. ह्याच्यात ॲपल पण आहे, पियर पण आहे, चेरी, खूप सारे ह्याच्यात टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स आहेत. त्याच्यामुळे हा एक पिक्चर मी परत टाकला. एक्झाम्पल, व्हेरी ड्वार्फ इज युअर ॲपल M27. तर हायली ड्वार्फ और व्हेरी ड्वार्फ तुमचं फक्त ॲपलमध्ये एक आहे. पियरमध्ये सिमिलर टू युअर ॲपल M9, पियर हॅज क्वीन C. चेरीमध्ये गिझेला 5. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला तर सिलेबसमध्ये नाही आहे, पण कधी एंट्रन्स एक्झामला तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर असं तुम्हाला हे सोपं जाईल लक्षात ठेवायला. सेम वे ॲपलची M26 किंवा इन ॲपल MM106 सेमी विग्रस, त्याच्यामध्ये क्वीन्स ए ही सेमी विग्रस आहे. तर असे तुम्ही ह्याच्यात बघू शकता त्यांचं, वेदर इट्स ड्वार्फ व्हरायटी, विग्रस, सेमी विग्रस और व्हेरी विग्रस. ओके. And depending on the characteristic, the height will change and therefore the planting distance will change. Pit size 1 by 1 by 1 meter usually are dug, then you fill them with farmyard manure, compost, etc. In pear, initially you will have the planting distance of 3 by 2 meters, which can be changed to 6 by 4 meters after 4 to 5 years. पोमोग्रॅनेट मध्ये पण आपण हे बघितलेलं होतं. आधी आपण कमी प्लांटिंग डिस्टन्स ठेवतो, मग ऑल्टरनेट प्लांट्स आपण काढून टाकू शकतो आफ्टर 5 years when the plant starts properly bearing. Okay. For pear on queens, planting distance of 3.5 by 1.5 is enough, since queens has the effect of dwarfing on the trees. So dwarfing rootstock वापरत असेल तर you can go for 3.5 by 1 meter. Training in pear, खूप सारे मेथड आहेत. इंडियामध्ये we say it is normally trained to central leader system. However, there are multiple, because this is a temperate fruit crop. Abroad, lot of research has been done and there are various types of training systems which can be followed in your pear. Pine shape, pyramid, spindle, palmate, trellis. Here you can see central axis, then bi-axis, tri-axis, multi-leader. हे असे तुम्ही ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाईप तुम्ही पियरचे घेऊ शकता. इथे जर तुम्ही बघितलं तर दिस लुक्स लाईक अ सेंट्रल लीडर सिस्टम. ओके. Now how this originated? Earlier times when the pear planting distance was 6.5 to 6.5 to 6.4, in that case you used to have open center system, जे आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत.
Then came the modified central system, then came this central leader system, axis system, then bi-axis system, and then multi-axis system. म्हणजे तुम्ही असे एवढे इथे झाड लावून त्याला बेंड करून you can grow so many branches. Bi-axis you are allowing 2 branches. Okay, so this way you can grow. Now lot of research is done आणि वरती तुमची ब्रांचेस कसे अँगल मध्ये असले पाहिजेत हे दाखवते तुम्हाला. ओके, in this. So 4 branches are allowed in 4 different directions, multiple branches like a circle. So these are different training systems. This was taken from this research paper. If you go ह्याच्यात खूप आहे, आपल्या अभ्यासापुरतं सेंट्रल लीडर सिस्टीम लक्षात ठेवायची. Then comes your pruning of your peer. आपण प्रूनिंग मध्ये हॉट 11 मध्ये 2 टाइप ऑफ प्रूनिंग आपण शिकलेलो होतो, थिनिंग आउट अँड हेडिंग बॅक. आठवते का सगळ्यांना? थिनिंग बॅक, हेडिंग आउट, थिनिंग आउट अँड हेडिंग बॅक, आठवते का? No, ma'am. हो का नो? No, ma'am. नो मॅम. ओके, मी शिकवलेलं होतं, व्हिडिओज पण टाकलेले होते. हेडिंग बॅक, इन हेडिंग बॅक व्हॉट वी डू इज, सगळ्या मी कुठे तर त्याचे पिक्चर पण टाकला होता. एनिवे, हेडिंग बॅक मध्ये तुम्ही सगळ्या ब्रांचेसचे टिप्स काढून टाकता. दॅट इज हेडिंग बॅक, ऑल ब्रांचेस. थिनिंग आउट मीन्स सिलेक्टेड ब्रांचेस यू कम्प्लिटली रिमूव्ह फ्रॉम द बेस आउट. थिनिंग आउट. हेडिंग बॅक म्हणजे मागे सगळे झाड ब्रांचेस मागेपर्यंत कट करतात, त्याला हेडिंग बॅक. ओके, असं लक्षात ठेवू शकता. थिनिंग आउट, तुम्ही जे क्राउडेड स्ट्रक्चर आहे त्यातले तुम्ही थिन करता, कमी करता ते क्राउडीनेस बाय रिमूव्हिंग द कम्प्लीट ब्रांच फ्रॉम द बेस. कम्प्लिटली रिमूव्ह करता, त्याला आपण थिनिंग आउट म्हणतो. Okay, so in peer also you have to keep on doing the pruning because you have to balance between the vegetative and reproductive growth. The pear मध्ये fruit bears on the 2-year-old spurs. Apple मध्ये 1-year-old spurs. Okay, and the spurs keep on flowering for more than 6 years or up to 6 years. त्या स्परला कंटिन्युअस फ्लावरिंग येतं 2 वर्ष झाल्यानंतर. ओके, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला जेव्हा हिअर यू कॅन सी दिस इज 2-year-old ग्रोथ, त्याच्यानंतर 1-year-old ग्रोथ अँड दिस इज द करंट सीझन ग्रोथ. ओके, अँड usually whenever you want to prune it, you have to prune it in such a way that 1/6 of the fruiting wood is replaced in each year. Winter season is the right time for pruning. 1/6 म्हणजे ह्या ब्रांचचे जर तुम्ही 6 पोर्शन केले, so every year you are removing the 1/6 part of the branch. वरचे टिप बार्स तुम्ही काढू शकता आणि खालचे ठेवून तुम्ही हे असं एव्हरी इयर यू कॅन कीप ऑन डुईंग दिस प्रूनिंग. युजली डॉर्मन्सी जेव्हा असते, डॉर्मंट कंडिशन जेव्हा असते, तेव्हा मोस्ट ऑफ द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स आर प्रून्ड. ओके, here you can see tip of the branch, you can easily prune 1/6 portion you can remove. So this is, ह्याला आपण हेडिंग आउट, हेडिंग बॅक म्हणू शकतो. जेव्हा आपण टिप्स कट करतो त्याला हेडिंग बॅक, जेव्हा अख्खी फांदी कट कराल तेव्हा त्याला थिनिंग आउट होतं. दिस आर द स्पर्स, शॉर्ट. हिअर यू कॅन सी शॉर्ट, त्यांचे जे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असते, शॉर्ट ब्रांचेस असतात ज्याच्यावरती तुम्हाला फ्लावरिंग येणार आहे. कॉरिम, ऍपलचं पण हे कॉरिम्बच आहे. इथं बेस पासून, बेस इज सेम इन दिस or the points are same and the flowers come to the same height. Okay, these are your corim. These are your flowers, birds or ह्याला स्पर्स म्हणू शकता. आणि ह्या स्पर्स मध्ये जेव्हा तुमचे म्युटेट होतात किंवा म्युटेशन येतं, ह्या स्पर मधून जे तुमचे फ्लावरिंग आणि शूट्स निघतात त्याच्या आपण व्हेजिटेटिव्हली प्रोपोगेट करून तसे आपण न्यू व्हरायटीज हे रिलीज करतो. दिस आर स्पर्स. आय थिंक दिस इज ऑल्सो सीन इन ग्रेप्स. स्पर त्याच्यामध्ये आपण ते पण बघतो ग्रेप्स मध्ये. NPK 600, 150, 300 ग्रॅम पर ट्री after 10 years. Otherwise same thing, 50 to 100 gram, 25 to 50, 50 to 100 per tree per year. As the age increases, keep on increasing the dose, multiply by that number and you have to apply it to the plant. Higher altitudes and problem with the pH. If the pH is less than 7 at higher altitude,
then phosphorus is not available. Same way, if the pH is above 7 and alkaline conditions, then also phosphorus is not available. Otherwise, nitrogen is the major compound which is required. pK is also good, but in case of higher altitude and pH problems, then you have to make sure you are applying additional phosphorus, because whatever is available in the soil, it will be not absorbed by the plant. So हे point आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे फक्त. Harvesting and yield. This is again a climatic fruit crop. After harvesting, it can ripe. In fact, तुम्ही त्याला खूप लवकर ripe होतं pear. For fresh consumption, fruits are harvested at mature stage, while for distant market, harvested when they are mature but still firm and green. In pear, apple can withstand lot of transportation. ऍपल थोडं हार्डी फ्रूट आहे, हार्डी म्हणू शकतो, किंवा आपण त्याला बघतो बाहेर पण आपण खूप दिवस त्याला यू कॅन स्टोर इट, और यू कॅन कीप इट इवन ॲट रूम टेम्परेचर फॉर मोर डेज. आपण बाहेर जे रस्त्यावरती ऍपल सेल करणारे बघतो तिकडे. बट पियर इज नॉट. Pear is very sensitive. The skin is also very sensitive. Easily त्याच्यावरती मेकॅनिकल इंजुरीज येतात. इवन त्याची डेट जर नीट नसेल किंवा डेटला एकमेकाची डेट, यू कॅन इवन गेट द मेकॅनिकल इंजुरी बिकॉज ऑफ द स्टॉक. फ्रूट स्टॉकचे एकमेकाला लागल्यावरती त्याच्याने पण त्याची स्किन रप्चर होते. रप्चर झाल्यावरती तर फ्रूट अजून लवकर पिकतो. तसं पण रेग्युलरली पियर राईप्स व्हेरी फास्ट. सो it doesn't have at room temperature, it cannot be stored for longer period, it will ripe very fast. Fruit becomes very soft. ऍपल मध्ये फ्रूट सॉफ्ट होत नाही, तसं फक्त हळूहळू त्याच्यातलं वॉटर कंटेंट निघून जातं. बट पियर द फ्रूट बिकम्स व्हेरी सॉफ्ट वेन इट्स मॅच्युअर. पेरू सारखंच कन्सिडर, पेरू सारखंच असतं, एकदम सॉफ्ट व्हायला लागतं. ॲज इट स्टार्ट्स रायपनिंग, पील कलर स्टार्ट्स बिकमिंग येलो, सेम लाईक गुआवा. ओके. So climatic fruit, lenticels of the fruits turn brown on maturity. Color of the fruit changes from dark green to light green and yellow at advanced stage of maturity. Same thing, as it starts ripening, dark to green and yellow, same like guava. TSS 12 to 13% at the maturity. Same like apple, when you are harvesting it, give a gentle twist. Do not pull. When you twist it, it will be easily separated from that spur or from that branch, and all fruits will not ripe at the same time. So interval, at regular interval, you have to keep on doing harvesting. Okay. On an average, you will get 30 to 40 tons of your pear per hectare. Pest, same like apple, common pest आहेत aphid आणि pear psylla. आपण सिट्रस सायला बघितलेलं होतं. तर दिस इज पियर सायला. बोथ ऍफिड अँड सायला आर लीफ सॅप सकिंग पेस्ट. हे आपण खूप वेळा झालेलं आहे ऍफिड आणि सायला. डिझिजेस, फायर ब्लाइट, एर्विनिया एम्लोवेरा. ह्याच्यामध्ये इन दिस फर्स्ट वन, इन द फर्स्ट फायर ब्लाइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इन्फ्लोरसेन्स. ब्लॉसम पासून ते स्टार्ट होतं अँड स्लोली इट स्टार्ट स्प्रेडिंग टू युअर डिफरंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज. So starts from the tip and goes towards the entire branch. फायर ब्लाइट, आग लागल्यासारखं किंवा दयाल्यानंतर जसे झाडं दिसतात तसं ते दिसू लागतं. दॅट्स वाय इट्स नोन एज युअर फायर ब्लाइट. You can apply Bordeaux mixture, you can apply streptomycin to control it. Second one is Pseudomonas blight. Now this is restricted to flower part only. That's why it is known as blossom blast also. Blossom ला फक्त affect करतं. Fire blight can affect all different parts of the plant. So in this, black lesions appear on the floral parts which gradually enlarge and form necrotic branches, resulting in decline of fruit setting and yield. Mainly flower parts are only affected. Once the flower parts are killed, the fruit set will indirectly get affected. Here also you can spray Bordeaux mixture. And third one is your scab, which we saw in apple. So here the enlarged spots will small spots will start and they will start enlarging. This will be developed on leaves, twigs, fruits. आपण जसं ऍपल मध्ये बघितलं वेगवेगळ्या स्टेजेस वरती, सेम वे दिस कॅन बी ऑल्सो ऑब्झर्व्ड ऑन लीव्स, twigs and fruits. And finally, yield of the plant will stop. Plant will not grow properly and yield will stop. Remove the disease affected plants and burn them. You can use insecticides, fungicides, Bavistine, Thompson, etc. to control this disease. Okay. So with this we have completed here, and now we'll go to practical.
2 क्रॉप्स आपण घेतलेले आहेत. समजले का सगळ्यांना? काही क्वेश्चन आहे का ह्याच्यामध्ये? मॅम सध्या महाराष्ट्रात ॲपल लावलं गेलं काय मालेगावमध्ये पुण्यामध्ये, मग ती व्हरायटी कशी काय इकडे? ते लावलं का? ते लावलं गेलं असेल. सी व्हॉट इज द कंडिशन? मी काय सांगितली कंडिशन? इट रिक्वायर्स लो चिलिंग टेम्परेचर फॉर व्हॉट? फॉर फ्लावरिंग, नॉट फॉर ग्रोईंग. इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग अँड फ्रुट्स. तुम्ही ॲपलचं झाड, पियरचं झाड, ही झाडं तुम्ही आणून इथे लावू शकता, पण त्यांना फ्लावरिंगसाठी जी लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल होत नाही, मग त्यांना फ्लावर येणार नाही. सेम वे तुमचे जे कोल्ड क्रॉप्स असतात, पोटॅटो, कॅबेज, कॉलीफ्लावर, ह्यांची रिसर्च स्टेशन कुठे असतात? नॉर्थ इंडियामध्ये. बिकॉज दिस आर कोल्ड सीझन क्रॉप. त्यांचं फ्लावरिंग आणि जे हायब्रिड डेव्हलप करायचे तुम्हाला तिकडेच ती कंडिशन फुलफिल होते. ॲपलचं ते तुम्ही बघाल, मला नाही वाटत ते म्हणाला तर माणूस फ्लावरिंग आली. पियर मे बी पॉसिबल, माथेरान वगैरे हिल स्टेशन, महाबळेश्वर वगैरे किंवा हिली एरियाज, लो टेम्परेचर एरियाज मध्ये पियर आपण जे बघितलं, पाथरनक, गोला वगैरे, ते यू कॅन इझिली मे बी ग्रो. बट ॲपल तुम्हाला अजून मग व्हरायटीज डेव्हलप करायला लागतात, किंवा ज्या व्हरायटी समजा पंजाब वगैरे लो लाईंग एरियाज मध्ये असतील ना तिकडच्या, त्या तुम्ही आणून ट्राय करू शकता. बट वाय यू वॉन्ट टू ग्रो इन महाराष्ट्र? These are easily grown in North India, cheap, very cheaply available from there if you transport them properly. कधी कधी 100 रुपये किलोला ऍपल असतात. पियर थोडे महाग असतात, बट ऍपल तर आपले 100 रुपये, 150, 200 डिपेंडिंग ऑन द व्हरायटी तेवढे स्वस्त बाजारात मिळतात. तर इथे परत कशाला उगवत बसायची? आपल्या कंडिशनला जे सुटेबल नाही, कारण का तुम्ही इथं उगवले जरी ऍपल, सी ऑल दिस थिंग्स कॅन बी युज्ड समथिंग युनिक, अट्रॅक्शन म्हणून वापरू शकता, बट दे आर नॉट कमर्शियली वायबल. तुमचा मग जर ऍपल ग्रो करायला तुम्हाला तुमचे ऍपल जर तुम्ही बाजारात 300 रुपयांनी विकत असाल, परतून त्याला टेस्ट नसणार, बिकॉज इट विल नॉट बी ॲज टेस्टियर ॲज द नॉर्थ इंडियन ॲपल्स, बिकॉज दे गेट द प्रॉपर गुड कंडिशन फॉर द्या कल्टिवेशन. तुमचे टेस्टला नसणार, यील्ड चांगली नसणार, साईज चांगली नसणार, कलर नीट नसणार, मग असले मार्केटमध्ये तुम्ही विकू पण नाही शकत. फक्त ॲज अ अट्रॅक्शन यू कॅन ग्रो देम, की बाबा तेच पुण्यात ऍपल ग्रो केले तशा टाईपमध्ये. कमर्शियली दिस इज नॉट पॉसिबल. यू शुड नॉट इवन गो फॉर इट. जर तुम्हाला इझिली ma'am. दुसरे ऑप्शन असतील ना, ते नका, ते नाही करायचं. अट्रॅक्शन म्हणून करू शकता, तुम्हाला जर पाहिजे असेल ना, यू कॅन डू इट ॲज अट्रॅक्शन. नेक्स्ट, अजून काही क्वेश्चन आहे का? ऍपल इज इझिली क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो. त्याच्यात त्यामुळे आपण बघितलं क्रॅब ऍपल, कुठले पण तुम्ही पोलन्स वापरू शकता, इन कम्पॅटेबल पोलन्स, इझिली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ऍपल. नेचर इट सेल्फ, इट इज अ क्रॉस बिटवीन, इट इज अ हायब्रिड इन द नेचर. ओके, नेक्स्ट वी हॅव टू डू दिस एक्सरसाइज. सिलेबस मध्ये तुमची जी होती, रिज्युनेशन ऑफ ओल्ड अँड सिनाइल ऑर्चर्ड्स. ओके, दिसतंय सगळ्यांना? सो दिस, हे दुसऱ्या कोर्स मधलं होतं, बट वी आर युझिंग इट. दिस सेम थिंग, रिज्युनेशन ऑफ ओल्ड सिनाइल ऑर्चर्ड. पीपीटी तर मी काही बनवू नाही शकले ह्याची. विल गो थ्रू इट क्विकली, अँड ऑल्सो इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स यू लेट मी नो. इझी आहे हे, आपण खूप वेळा कव्हर पण केलेलं आहे. आपण इंडिव्हिज्युअल क्रॉप करताना काही काही ठिकाणी आपण हे कव्हर केलेलं आहे. सो वाय यू वॉन्ट टू रिज्युनेट सिनाइल ऑर्चर्ड? कोण सांगू शकतं का? का बरं जुने ऑर्चर्ड रिज्युनेट का करायचे? जुने ऑर्चर्ड रिज्युनेट कळालं का? त्यांना परत नवीन जीवनदान टाईप देण्यासाठी. त्यांची यील्ड कमी झालेली असते ओल्ड ऑर्चर्डची. यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द्या यील्ड, यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द्या फ्लावरिंग अँड फ्रुटिंग, असं तुम्हाला करायचं असेल. का करायचं ओल्ड ऑर्चर्ड्स? अप्रूट करून नवीन झाडं का नाही लावायची? पटपट सांगा बरं तुम्ही, सोपे सोपे क्वेश्चन आहेत. कारण मॅडम टाइम जाईल, अप्रूट जर केलं तर परत ग्राफ्टिंग करा किंवा नवीन झाडे लावा, तर खूप टाइम जातो. इथं रूट सिस्टीम चांगली डेव्हलप झालेली असते, त्याच्यामुळे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ चांगली होईल, विगर भेटेल आणि कमी काळात परत आपण ते झाड म्हणजे
आपलं उत्पादन चालू होऊ शकतं. ओके, अजून कुणाला दुसरं सांगायचंय का काही? तुम्ही जेव्हा ऑर्चर्ड तुम्ही तेच वापरता, तुम्ही जुवेनाईल फेज पण रिड्यूस करता. ओके, यू आर इवन ओव्हरपासिंग द जुवेनाईल फेज, जी तुमची 8-10 वर्षाची जुवेनाईल फेज आहे ना, ती पण तुम्ही बायपास करून टाकता. आणि जसं सांगितलं प्रसादनी, मग इझी अर्लियर तुमचा यील्ड चालू होतं. वाय डज द ऑर्चर्ड विल स्टार्ट रेड्युसिंग, किंवा आता प्रसाद सोडून उत्तर द्या. ऑर्चर्डची यील्ड का कमी होऊ शकते? एक तर एज जास्त झालेलं आहे, जुनी झाडं आहेत. अजून काय रिझन्स असू शकतात तुमच्या ऑर्चर्ड मध्ये यील्ड कमी व्हायला? मातीची सुपीकता कमी झालेली असते आणि न्यूट्रिएंट वगैरे कमी झालेले असतात. ओके, गुड. अजून? एखादा डिसीज स्प्रेड झालेला असतो. डिझीज आहे. ओके, गुड. एनीबडी एल्स? डिझीज आला तसा पेस्ट पण आला. ओके, त्याच्यामुळे पण होतं. क्लायमेटिक कंडिशन्स, किंवा त्याला बायोटिक काहीतरी क्लायमेटमुळे द प्लांट गॉट डिस्ट्रॉइड, मेकॅनिकल इंजुरी झाली, झाडच पडून गेलं किंवा काहीतरी झालं, अँड युअर ऑर्चर्ड यील्ड हॅज डिक्रीज्ड. इन सच केसेस, faulty management, unsuitable climate, कल्टिवेशन ऑफ इंटरक्रॉप्स, झाडं जास्त इंटरक्रॉपिंग घेतलं त्यामुळे मेन झाडांना न्यूट्रिशन भेटलं नाही, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर प्लांटिंग, यू हॅवंट प्लांटेड देम प्रॉपरली एट प्रॉपर डिस्टन्स, अनडिझायरेबल प्लांटिंग मटेरियल. एक्झाम्पल, कुणाच्या तर शेतामध्ये कॅशू आहे, तो तुम्ही अजून सीडनीच कॅशू करतायत आणि त्याला पुढे जाऊन वाटलं की मला नवीन व्हरायटी आता लावायची, वेंगुर्ला 9 वगैरे, तर अनडिझायरेबल प्लांटिंग मटेरियल, ही वॉन्ट्स टू यूज अ न्यू व्हरायटी. Incidence of insect pest and disease and other biotic stresses. So because of that, you might want to um, rejuvenate, or might want to do top working or improve the yield of your orchard. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे कंडिशन्स आहेत, ते तुम्ही करू शकता, वेगवेगळे स्ट्रॅटेजीज. ओके, वाय दिस occurs? Because, and how you can understand that your orchard is becoming old or senile, किंवा कमर्शियली वायबल नाहीये, अनदर वर्ड. बिकॉज फर्स्ट तुमचं डिझीज सिम्पटम्स असतील तर सगळ्यात पहिलं तुमचं लीव्स, फ्लावरिंग, रिडक्शन इन नंबर ऑफ फ्लावर्स, your leaves have been affected, the leaves have, leaf fall is occurring, sparse leaves is there, the plant is not growing properly, height proper reach नाही झालेली आहे, sickly आहे, dried leaves, etc etc. Okay, because of all these reasons your orchard will be getting affected. Dieback होतो, from tip to downwards the plant starts dying, so dieback is there, and this all results in poor quality of fruits, decrease in yield. So now you want to do is, this orchards you want to rejuvenate, give them new life. Okay, so in that, instead of uprooting the plants and planting new material, what you can do is you can do top working, or you can do pruning. वेगवेगळे प्रकार तुम्ही त्याला करू शकता, किंवा न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट देऊ शकता प्रॉपरली. सो विथ दिस यू कॅन ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम्स ऑफ पुअर प्रोडक्टिव्हिटी. ओके, and fruit trees has long juvenile period, therefore instead of going for replanting you want to go for rejuvenation. So what are the different strategies? हे आता आपण सगळं मगाशीच बोललो काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत. Strategies, first one you can do is pruning. ओके, सो इन दॅट युअर जे डिझीज डॅमेज ब्रांचेस आहेत, क्रिस क्रॉस ब्रांचेस आहेत, किंवा ज्यांची ग्रोथ प्रॉपर झालेली नाहीये, सच ब्रांचेस यू विल मार्क सच अनडिझायर्ड ब्रांचेस अँड यू विल प्रून देम. ओके, यू विल प्रून देम डिपेंडिंग ऑन द प्लांट. एक्झाम्पल, टेम्परेट प्लांट्स असतील तुमचे, यू विल प्रून देम वेन दे आर इन डॉर्मंट कंडिशन. ओके, तुमचे ट्रॉपिकल प्लांट्स असतील तर तुम्ही मनसूनच्या आधी वगैरे त्याला प्रून करू शकता. So you will mark such branches, then you will do pruning in alternate rows. The pruning should be initiated from the lower surface. तुम्ही जर कधी बघितलं असेल, जर आपण वरतून कुठला ब्रांच कट करायला गेलो, एक्झाम्पल कोयत्यानी किंवा सॉनी, पर्वतनी जर तुम्ही ब्रांच तोडत असाल वरतून, ते मध्ये मिडल पोर्शन आल्यानंतर किंवा थोडं खाली गेल्यानंतर आपल्या प्रेशरनी ब्रांच ऑटोमॅटिक तुटते, खालचा पोर्शन अनइवन तो तुटतो. दॅट्स वाय दे सजेस्ट दॅट यू स्टार्ट
प्रूनिंग देम फ्रॉम द लोअर सरफेस. खालून कट करायला चालू करायचं म्हणजे ती क्लीन कट येतो विदाउट क्रॅकिंग ऑफ द ब्रांच और बार्क स्प्लिटिंग. आफ्टर प्रूनिंग इमिडिएट आफ्टर हेडिंग बॅक, हे मगाशी मी एक्सप्लेन केलं. हेडिंग बॅक म्हणजे सगळे ब्रांचेस जर तुम्ही पर्टिक्युलर हाईटला पर्टिक्युलर टिप्स त्यांचे कट करत असाल, दॅट इज युअर हेडिंग बॅक. आफ्टर यू डू ऑल दिस प्रूनिंग, ऑलवेज यू अप्लाय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ऑफ बोर्डो मिक्सचर you so that this pruned portion do not give entry point to the insect pest or diseases. आपण कोकोनटमध्ये खूप वेळा बघितलं की त्याच्यातून दुसरे विविल्स, पाम विविल वगैरे एंट्री नाही करायला पाहिजे, किंवा रायनोसरस बिटर एंट्री नाही करायला पाहिजे, किंवा तुमचा स्टेम बोरर एंट्री नाही करायला पाहिजे. सो फॉर दॅट यू अप्लाय दिस fungicides on the branches. Care should be taken to control the pest and disease. So, and we know when we are doing pruning, number of shoots will emerge. का इमर्ज होतात नंबर ऑफ शूट, सांगा बरं आता मला. आपला कोर्स संपत आला आहे आणि मी खूप वेळा रिपीट केलेले. जेव्हा तुम्ही कुठल्याही फांदीचं टोक जेव्हा तोडता तेव्हा ब्रांचिंग इन्क्रीज का होते? वाय देर विल बी मोर नंबर ऑफ शूट्स वेन यू रिमूव्ह द टिप ऑफ द ब्रांच. मी सांगू का व्हेजिटेटिव्ह मॅम? ग्रोथ व्हेजिटेटिव्ह काय? व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ कमी होते आणि जे मायक्रोन्यूट्रियंट वगैरे असतात, अन्नद्रव्य असतात, ते पुढे न जाता ज्या ठिकाणी प्रूनिंग केलेली आहे तिथून नवीन स्प्राउटिंग तयार होते. करेक्ट, 1 पॉइंट करेक्ट. कारण आहे अजून ना, कुणाला काही सांगायचंय? कारण आहे ना, आपण ज्या वेळेस आहे ना पुढचं बड कापतो तिथं अपायकल डॉमिनन्स असतो ऑक्झिनचा, आणि ऑक्झिनचा अपायकल डॉमिनन्स जर आपण कमी केला ना तर तिथला म्हणजे ऑक्झिन निघून गेल्यामुळे मग मागच्या बाजूला ज्या काही शूट आहेत, छोटे ॲक्झिलरी शूट जे आहेत त्यांनी वाढतात आणि तिथे मोठ्या प्रमाणात ग्रोथ होते. करेक्ट, बोथ पॉइंट्स आर करेक्ट. फर्स्ट यू रिमूव्ह द ऑक्झिन इफेक्ट. तुम्ही जेव्हा हे टिप्स काढता जिथे तुमचं ऑक्झिन जनरेट होतात, त्याच्यामुळे पण तुमचे खालचे जे बर्ड्स असतात ते इमर्ज होत नाहीत, स्प्राउट होत नाहीत. अँड वन्स यू रिमूव्ह द टिप ऑल्सो, ॲज शी सेड, तुमचे जे जमिनीतून येणारे न्यूट्रिएंट्स असतात, मेनली तुमचं काय येणार, नायट्रोजन वगैरे. And once your nitrogen content increases, these birds will give into vegetative shoots. The number of shoots will increase. हेच तुमचं आपण निकिंग, नॉचिंग, गर्डलिंग, रिंगिंग, बिगिंग सगळ्याचं टिपिंग, पिंचिंग सगळ्याचं हेच मेन तुमचं प्रिन्सिपल आहे. ओके, सो दॅट्स वाय आफ्टर कटिंग, प्रूनिंग, your number of shoots will emerge. Now one by one they are explaining us rejuvenation in different trees. So first one is your mango tree. ऑलमोस्ट आफ्टर 40-45 इयर्स कमर्शियल लाईफ त्याची जी असते, यील्ड तुमची डिक्रीज व्हायला लागते इन मँगो. दॅट इज मेनली बिकॉज आपण मँगोमध्ये पण बघितलं, वी डू नॉट गिव्ह एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू मँगो. ओके, नॅचरली द मँगो गोज फॉर सेंट्रल लीडर सिस्टीम. मँगो इज अ ह्यूज ट्री, 10x10 प्लांटिंग डिस्टन्स असतो. वन्स इट रिचेस इट्स मॅक्झिमम साईज, द adjacent trees, their canopy becomes overcrowded. एकमेकांमध्ये फांद्या जातात, तुमची सनलाईट प्रॉपर येत नाही. सनलाईटचं पण आपण खूप वेळा शिकलो, सनलाईट इज लेस, फोटोसिंथेसिस इज लेस, युअर यील्ड इज लेस, युअर फ्लावरिंग इज लेस बिकॉज कार्बोहायड्रेट इज लेस. ओके, तुमचे क्रिस क्रॉस ब्रांचेस जातात, वीक ब्रांचेस आर डेव्हलप, सनलाईट डझंट रीच टू द एंटायर कॅनोपी, सो डिझीज, पेस्ट इन्सिडेन्स इंक्रीजेस. हे सगळे प्रॉब्लेम तुमच्या ओव्हर ग्रोन मँगो झाडांमध्ये येतात. ओके, सो सच अनप्रोडक्टिव्ह ट्रीज यू कॅन कन्वर्ट देम इन टू प्रोडक्टिव्ह वन्स. मे बी यू वॉन्ट टू इवन चेंज द न्यू व्हरायटी, दॅट टाइम ऑल्सो यू कॅन डू. कुठली ग्राफ्टिंग मेथड आहे बाबा ज्याला आपण टॉप वर्किंग म्हणतो, ज्या ग्राफ्टिंग मध्ये तुम्ही व्हरायटी चेंज करता? आठवते का कुणाला नेम ऑफ द ग्राफ्टिंग मेथड? ज्याच्यामध्ये रूटस्टॉकची साईज मोठी असते, सायनची साईज छोटी असते, त्याला आपण टॉप वर्किंग पण म्हणतो. हातोडा आणि छन्नीनी त्याला आपल्याला ग्राफ्टिंग करावं लागतं. आठवते का? ओके, नाही आठवत. क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, त्याला आपण टॉप वर्किंग पण म्हणतो. एका ब्रांच वरती, रूटस्टॉक वरती किंवा स्टेम वरती मल्टिपल तुम्ही ब्रांचेस इन्सर्ट करू शकता. ओके, दॅट ऑल्सो कॅन बी युज्ड. दॅट ऑल्सो इज यूज फॉर रिज्युनेशन ऑफ मँगो ट्रीज ऑर ओल्ड ट्रीज. त्याच्यामध्ये यू आर चेंजिंग द व्हरायटी. ओके, दॅट ऑल्सो कॅन बी डन. वरचं जे प्रूनिंग होतं त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच व्हरायटीला फक्त नवीन शूट्स देताय. हे जे आपण ग्वावामध्ये बघितलं, पोलार्डिंग इज डन इन ग्वावा. इन पोलार्डिंग यू आर कटिंग ऑल ब्रांचेस, 30% तुम्ही ठेवता आणि त्यालाच तुम्ही हे प्रूनिंग करता. म्हणजे
पोलार्डिंग म्हणतात, ते तुमचं प्रुनिंग झालं आणि न्यू व्हरायटी चेंज करत असाल तर तुम्ही क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग वगैरे तुम्ही करू शकता. So in such way you can remove these unproductive trees and convert them into productive ones. Even in rejuvenation तुमचं इनार्चिंग येऊ शकतं. जर तुमच्या झाडाच्या खाली रूट्स अफेक्टेड असतील, you can give new roots to the plant, that also can come under rejuvenation. त्याला आपण सिंपल इनार्चिंग म्हणतो. Or you can even do bridge grafting if your stem or any branch, example your mango stem borer आहे, त्यांनी तुमची ब्रांच तुमच्या स्टेमला अफेक्ट केलं, तो पोर्शन तुमचा गेला स्टेमचा, you have removed the mango stem borer but now that xylem phloem has been destroyed, then you can do this bridge grafting. You can give them new xylem phloem and connect the lower part to upper part. हे ह्याच्यात दिलेलं नाही, हे मी माझं सांगते, बट हे पण तुमचं रिज्युविनेशन मध्ये येतं. ओके, ह्याच्यामध्ये मेनली त्यांनी प्रूनिंग वरती फोकस केलेला आहे. बट ऑल दिस मेथड ऑल्सो कम अंडर रिज्युविनेशन ऑफ युअर ऑर्चर्ड्स. यू कॅन डू दॅट ऑल्सो. So in mango now what you will do is, so old the plants are there, in that whatever the disease branches are there intermingling एकमेकांमध्ये गेलेले असतील, such branches you have to remove. Make sure that your sunlight will reach evenly or at least reach the inner branches. Okay, undesirable branches, unproductive trees are marked at the end of the December. These marked branches are beheaded at 1 to 2 meter from the distal end. Distal end म्हणजे टिप, प्रॉक्झिमल एंड म्हणजे ब्रांचच्या साईड जिथे झाडाला चिकटलेलं आहे. डिस्टल म्हणजे नेहमी टिप असतं, हे डिस्टल लांबचं डिस्टल असं लक्षात ठेवा. सो 1 to 2 मीटर डिस्टल, फांदीच्या टिप पासून 1 ते 1.5 मीटर तुम्ही झाड ते तोडायचे. परत ह्याला हेडिंग बॅक तुम्ही म्हणू शकता, बी हेडेड, and the cut portions are pasted with copper oxychloride. After you do pruning, heavy pruning or this pruning, then you apply proper dose of your nutrients. 2.5 किलो urea, 3 kilos SSP, 1.5 kilo muriate of potash, FYM, all this should be done. Proper irrigation should be given. You can give urea into split doses. So all this manuring can be done. Plant should be irrigated properly, and then you will get, after pruning you will get the new emerging shoots. आता नवीन फांद्या आल्या म्हणजे तिथे आपलं काम संपत नाही. तिकडे पण आता आपण बघितलं, when you cut the tape, all रिमूव्ह करून टाकायचं, वीक ब्रांचेस रिमूव्ह करून टाकायचे. सो मेक शुअर नाव द न्यू ब्रांचेस आर प्रॉपरली ॲट प्रॉपर डिस्टन्स अँड द सनलाईट रिचेस टू ऑल द ब्रांचेस. हे आपण परत लक्षात ठेवतो ऑन द न्यू ग्रोथ. यू कॅन ऑल्सो डू द मल्चिंग. मल्चिंग कितपत व्यवस्थित आहे काय माहिती, कारण का तुम्ही ओल्ड झाडं जर, ओके या मल्चिंग यू कॅन डू, वेट आय विल गिव्ह शो यू. इन सच केसेस यू कॅन डू मल्चिंग. हे आपण मँगोचं शिकतोय ना. हिअर यू कॅन सी दिस इज अ सेमी डिक्लाइंड मँगो प्लांट. हिअर यू कॅन सी leaves have been destroyed, or very sparse leaves are there, proper leaves are not there, lot of branching is there. In that they have done severe heading back. त्यांनी पूर्ण वरचं स्टेमच काढून टाकलेलं आहे. आता इथे त्यांनी तीच व्हरायटी जर तुम्हाला ठेवायची आहे तर वेल अँड गुड, यू आर अलाविंग इट द न्यू शूट्स टू ग्रो. और हिअर यू कॅन डू दॅट क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, वॉट आय वॉज सजेस्टिंग. इथं प्रत्येक ह्या स्टेमला तुम्ही 3-4 तुमचे वेगवेगळे व्हरायटी किंवा जी व्हरायटी पाहिजे ती तुम्ही ह्याच्यावरती क्लेफ्ट ग्राफ्ट करू शकता. सो नाव दिस आर द न्यू शूट्स इमर्जिंग. नाव हिअर यू कॅन सी सो मच बंच ऑफ शूट्स आर देअर. मग आपण मेडो ऑर्चर्ड मध्ये केलेलं आठवत असेल तर तसं तुम्ही ह्याच्यात ओव्हर क्राउडिंग शूट्स हे काढून टाकता, वेल डिस्टन्स प्रायमरी शूट्स तुम्ही ठेवता. थिनिंग आउट, ह्याला आपण थिनिंग आउट म्हणतो. जेव्हा तुम्ही बेस पासून शूट्स काढून टाकले, ओव्हर क्राउडेड शूट्स, सो दॅट विल बी युअर थिनिंग आउट. अँड सो this is your rejuvenated orchard. So now you will have the proper orchard. Okay, this is your pictures. Now let's go back to the description again. So in such cases, एवढं जर सिव्हिअर तुम्ही करत असाल तर ऑब्विसली देन यू कॅन गिव्ह मल्चिंग टू द प्लांट, बिकॉज झाडाला पानच नाही आहे तर खाली डायरेक्टली युअर सॉइल इज गेटिंग एक्सपोज टू द सनलाईट. And in that case, in the mango plants or in other plants, you can give mulching. Mulching is nothing but you're covering the ground material with some other, तुम्ही soil ला cover करता with other material, organic material असेल, straw, dried glass or polythene sheets, so that evaporation from the soil doesn't occur, and also weed growth is reduced.
Then thinning of the shoots, मी मगाशी explain केलं. After all the shoots emerge, you don't want to retain all the shoots. You have to only keep 8 to 10 healthy shoots. Remove the unwanted shoots. Okay, this is selective and regular thinning of the shoots is essential for facilitating open and spreading canopy of healthy shoots. Proper distance असलेले open sunlight सगळीकडे reach करणारी canopy तुम्ही अशी thinning out करून proper selective pruning you have to do and develop the proper framework of your plant. Okay, you can do it during the monsoon. You can apply copper oxychloride immediately after the thinning operation. Pest and disease management, मग आपले हे स्टेम बोरर्स वगैरे जे आहेत मँगोचे, ओके, लीफ कटिंग weevils, anthracnose disease, you have to make sure you take proper care because your plant is very young. आता तुमचे जे यंग म्हणण्यापेक्षा the canopy is young, new shoots are there, so intensive care to control the insect pest is essential. Stem borer, we know it can be easily identified by wooden frass material. ते सिल्कन थ्रेड सारखं जे मटेरियल असतं, जिथं जिथं ते असेल म्हणजे तिथं स्टेम बोरर आहे. यू रिमूव्ह सच infected part, remove the borer, apply kerosene and dichlorowas, close the hole. हे आपण सगळं शिकलेलं आहोत. Leaf cutting weevil or anthracnose, so you have to take proper integrated measures to control this pest and diseases. Okay, now a second question. After 2 years of pruning, new shoots come into bearing and yield of the fruit increases gradually. Thus, old and unproductive trees are converted into productive ones. 2 वर्ष का लागतील बरं सांगा मला मँगो साठी? मँगो प्रून केल्यानंतर 2 वर्ष का लागतील फळ यायला? पहिल्याच वर्षी का नाही येत फळ? पहिल्या वर्षी ना शक्यतो पहिल्या वर्षी मँगो फोटोसिंथेसिस सर्व ते करून आपली जी ब्रांच आहे ती ब्रांच वाढून घेता आणि तिथं फूड मटेरियल स्टोअर करत असेल आणि त्यानंतर मग दुसऱ्या वर्षी फळं येत असतील. ओके, दॅट इज करेक्ट. अजून एक पॉइंट, फ्लावरिंग इन मँगो ऑकर्स ऑन करंट सीझन ग्रोथ, पास्ट सीझन ग्रोथ. कुठल्या ग्रोथ वरती होते शिकलो ना आपण? Flowering in mango occurs whether it occurs on current season growth or past season growth. पास्ट सीझन ग्रोथ मध्ये होते ना. पास्ट सीझन ग्रोथ म्हणजे ह्या वर्षी आलेले झाडा फांद्यांवरती मँगोला फळं येत नाहीत. मग ते झाड दुसऱ्या वर्षी, ते फांदी दुसऱ्या वर्षी गेल्यावरतीच त्याला ते फळं पण येणार. आणि फोटो ते असं सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला ते फोटोसिंथेसिस वगैरे ते पण त्याच्यामध्ये लागू पडतं. आता आपण खाली जर बघितलं सिट्रसचं, आय थिंक इथं आहे की त्याला करंट सीझन मध्ये 2 सीझन बिफोर द ट्री बिकम्स, कुठला तरी क्रॉप मध्ये ग्वावा, करंट सीझन मध्येच त्याला इमिडिएटली फ्लावरिंग येतं ग्वावा मध्ये, बिकॉज ग्वावा फ्लावरिंग ऑकर्स ऑन करंट सीझन ग्रोथ. ओके, ते आपण पुढे शिकू. तर सेकंड वन इज युअर सिट्रस प्लांट. सिमिलर ते तुम्ही त्याच्यामध्ये प्रूनिंग करता डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्लांट. ओके, एक्झाम्पल ग्वावा, एक्झाम्पल सिट्रस मध्ये तुम्हाला सिट्रस सायला आहे जे ग्रीनिंग डिजीज स्प्रेड करतं. ओके, किंवा गमॉसिस, सिट्रसच्या सिट्रसला गमॉसिसचा प्रॉब्लेम आहे, ते स्टेमला अफेक्ट करतं. तर तुम्हाला ह्याच्यात ते केअर घ्यायचं आहे. तुमचे जे इन्सेक्ट पेस्ट सेपरेट वेगळे होतात त्यांना कंट्रोल करायचं आहे, किंवा जे डिझीज वेगवेगळे आहेत त्याला तुम्ही कंट्रोल करायचं आहे. अदरवाईज सेम थिंग इज देअर. रिमूव्ह अनप्रोडक्टिव्ह ब्रांचेस वगैरे, अप्लाय बोर्डो मिक्सचर, कार्बन डिझिंग, गिव्ह देम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, इरिगेट देम प्रॉपरली. मग इन्सेक्ट पेस्ट तुम्ही त्याला प्रॉपर कंट्रोल करायचं. आणि दिस वे यू कॅन डू. ह्याच्यामध्ये पण तुमचं बार्केटिंग कॅटरपिलर आहे तर त्याला पण तुमचं जिथे जिथे ते अफेक्टेड पोर्शन आहेत तिकडे तुम्ही सेम थिंग इन्सेक्टिसाइड तुमच्या टनलमध्ये टाकून तुम्ही त्या टनलला क्लोज करून टाकता. सेम आहे, काही त्याच्यात फरक नाही. ओनली द इन्सेक्ट पेस्ट आर चेंजिंग. ओके, अँड द टाइम ऑफ द प्रूनिंग विल चेंज. आपण मँगोला डिसेंबरमध्ये केलं. ओके, इन
सिट्रस यू आर डुईंग इन स्प्रिंग. फक्त सीझन चेंज झाला कारण का स्प्रिंगमध्ये सिट्रसला व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ जास्त येते, सेल सॅप फ्री फ्लोईंग असतो, जास्त फ्लोईंग असतो, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याला स्प्रिंगमध्ये करता. नेक्स्ट वन इज ओनला. Here you have first you will do heading back. In heading back means what? You're removing tip of all the branches, then you will apply the fertilizers. Okay, you can apply them in the nitrogen you can apply in split doses, others you can give it them at one dose. After you do pruning, it will take 4 months to get the shoots. Okay, after the shoots emerge, same way regular selective thinning of the shoots is essential. You maintain only 8 to 10 healthy shoots. You have to do thinning in monsoon. Thinning monsoon मध्ये करा आणि त्याला परत तुम्ही जिथे जिथे कट केलेला असेल तिकडे तुम्ही कॉपर ऑक्सिक्लोराइड लावा. सेम थिंग इज फॉर ओनला ऑल्सो. नाव कम्स युअर ग्वावा. ग्वावामध्ये वेगळं आहे थोडं. इन ग्वावा फ्लावरिंग स्टार्ट्स ऑन द करंट सीझन ग्रो. मग ह्याच्यात तुम्ही जेव्हा हेडिंग बॅक कराल, ओके, इमिडिएटली त्याला जी कॅनोपी येते त्याला लगेच फुलं येऊ शकतात, तर तुम्हाला त्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे फ्लावरिंग. युजली वी प्रिफर हस्तभार विंटर सीझन क्रॉप, avoid the rainy season crop. Okay, so we'll read this quickly. Plants are headed back to 1 to 1.5 meter above the ground level during May. Allow development of fresh canopy. Irrigate after heading back. Same thing. Apply manual fertilizer. The newly emerged shoots are allowed to grow up to the length of 40 to 50 centimeter. Then they are further pruned to 50 centimeter, 50%. आपण जे मिडो ऑर्चर्ड मध्ये बघितलं, तुम्ही पहिलं जेव्हा कटिंग करता त्याला आपण 40-50 सेंटीमीटर अलाउ करतो ग्रो करेपर्यंत करतो त्याला. वेन द लेंथ रिचेस 40 to 50 सेंटीमीटर यू अगेन कट देम. सो आफ्टर कटिंग त्याच्या खालचे जे बर्ड आहेत ते परत इमर्ज होतील अँड देन यू अगेन कट देम. ऑलवेज कीप ऑन डुईंग दॅट फॉर 50% सो दॅट यू गेट मल्टिपल शूट्स. दोनदा तीनदा तुम्ही जे शूट्स येतात त्याला आपण मल्टिपल टाइम्स प्रून करतो, जेणेकरून भरपूर फांद्या तुम्हाला येतात. फांदीवरती वेगळी फांदी, फांदीवरती वेगळी फांदी, असं आपलं ग्वावामध्ये करतो. त्याच्यामुळे स्ट्रक्चर पण हे कॉम्पॅक्ट राहतं. ओके, 6 months after rejuvenation you apply the manual fertilizers. It is desired to promote the fruit load in winter season. Hence check the onset of rainy season crop. Shoot pruning was done in May. जसं मी एक्सप्लेन केलं एक्झाम्पल, तुम्ही जेव्हा त्याला प्रूनिंग करता त्या प्रूनिंग वरती जेव्हा तुमची ग्रोथ येते, तुमचे जे शूट्स येतात त्याच्यावरती flowering will start occurring immediately in the rainy season. Okay, and you don't want to allow the plant to get flowers in the rainy season. That's why you again prune the plant and go for the 50% pruning, so that in rainy season flowering will not occur. It will go to the winter season. Next season मध्ये तुम्हाला फ्लावरिंग ऑकर होणार. हे एक त्याचं रिझन आहे. आणि हे का होतं ग्वावामध्ये, मँगोमध्ये का होत नाही, कारण का ग्वावामध्ये करंट सीझन ग्रोथ वरतीच आपल्याला फ्लावरिंग मिळतं. So this is keep on doing this. This procedure of sequential and periodic pruning was continued every year for proper shaping of the tree canopy and to ensure enhanced production of fruit. तुम्ही दोन पार्ट्स आहेत. फर्स्ट, when you are doing pruning, you are doing it फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, त्याला आपण ट्रेनिंग म्हणतो, बरोबर. पहिले जेव्हा तुम्ही मँगोमध्ये असेल किंवा तुमचा ग्वावामध्ये असेल, जेव्हा तुम्ही पहिलं प्रूनिंग करताय ते तुम्ही फ्रेमवर्क डेव्हलप करण्यासाठी, वेल डिस्ट्रीब्युटेड ब्रांचेस, स्ट्रॉंग ब्रांचेस, त्याच्यासाठी तुम्ही थिनिंग आउट करता. इन ग्वावा वन्स युअर स्ट्रक्चर इज डेव्हलप, देन यू डू प्रूनिंग फॉर फ्लावरिंग. ओके, that is the difference. So sequential and periodic pruning every year for proper shaping of the tree. So this was your, हे कळालं का तुम्हाला रिज्युविनेशन. त्यांनी फक्त प्रूनिंग वरती जोर दिलेला आहे ह्याच्यात. रिज्युविनेशन ऑफ सिनाइल ऑर्चर्ड्स, they have used only pruning as a method and then fertilizers are applied. So this is how you can increase the productivity of your old orchards. And other methods which I suggested were top working किंवा cleft grafting. Then you can go for, if damaged parts are there in your orchard,
then you can go for bridge grafting or inarch. ओके, समजलं का सगळ्यांना? येस मॅम. कट झालं होतं का मध्ये लेक्चर? नो मॅम. ओके, अजून एक घ्यायचा का दमले आता? बस का? तुमच्या सिलेबस मध्ये we have completed rejuvenation. Okay, we have to finish peach. We still have to finish pineapple, jackfruit and strawberry. हे एक लेक्चर मध्ये मी घेईल, जॅकफ्रूट, पायनॅपल, स्ट्रॉबेरी आणि ग्रेप्स तुमचा अजून राहिलेला आहे, मेजर क्रॉप ग्रेप्स. त्याला मी तुमच्या बहुतेक 18 तारखेनंतरच घेईल ग्रेप. आता उद्या I will try to finish this pineapple, jackfruit and strawberry. Tomorrow if you are okay, then we will finish preparation of plant bioregulators and their uses तर आपण ऑलरेडी घेतलेले आहेत. हाऊ टू प्रिपेअर प्लांट बायोरेग्युलेटर्स हे आपण शिकणार आहे. युजेस सगळ्यांना आठवत असतील. रूटिंग ऑफ कटिंग असतात तुमचे, रायपनिंग असतं तुमचं, प्रिव्हेंट स्प्राउटिंग असतं, ब्रेक डॉर्मन्सी, इन्क्रीज द फ्लावर रेशो. आठवतात का हॉर्ट 111 मधले? येस मॅम. तेच आहे, फक्त तुम्ही प्रिपेअर कसं करायचं ते आपण शिकणार आहे. तर मला तुमच्याकडून एक सांगा, in your farm do you usually apply plant growth regulators in liquid form or do you apply them in form of lanolin or powder form मध्ये लावता का, पेस्ट फॉर्म, डस्ट फॉर्म, का फक्त लिक्विड फॉर्म मध्ये अप्लाय करता? बोथ मॅम, बोथ. कुठले डस्ट फॉर्म मध्ये पण करता का? डस्ट फॉर्म मध्ये जास्त नाही, पण मग लिक्विड फॉर्म मध्ये जास्तच असतं. GA झालं, त्याच्यानंतर अजून 6BA झालं, युरॅसिल आहे, त्याच्यानंतर इंडॉल बिट्रिक ॲसिड आहे, त्याच्यानंतर 4-क्लोरोफिरॉन, हे सगळं लिक्विड मध्ये वापरतो आपण. डस्ट मध्ये तुम्ही कधी वापरता, किंवा लॅनोलिल पेस्ट वापरता का? नो मॅम. डस्ट युजली तुम्ही जर रूटिंग ऑफ कटिंग वगैरे करत असाल ना, तेव्हा पण तुम्ही डस्ट फॉर्म मध्ये करू शकता. बर, आणि तुम्ही जेव्हा प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स बनवता, डू यू यूज द ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट कॉन्सन्ट्रेशन और डायरेक्टली दे आर 100% आणि तुम्ही फक्त त्याला डायल्यूट करता? ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट किती आहे, मग त्यातला किती पार्ट घेतला तर एवढं PPM येणार, असं करता काय डायरेक्टली ह्याच्यात 100 ml दिलंय, ह्याच्यातलं 5 ml घ्यायचं आणि 1 लिटर मध्ये टाकायचं आणि ते झालं तुमचं तेवढं PPM, असं करता? सध्या तर मॅम म्हणजे शेतकरी सर्व तसंच करतात. 2 नंबरची तुम्ही जी पद्धत सांगितली ती, डायरेक्ट 1 लिटर सोडियम हायड्रॉक्साईड घ्यायचं, त्याच्यात टाकून द्यायचं, किंवा ते. बर, तर आपण तुम्हाला सिलेबस मध्ये पण तीच मेथड आहे, डायरेक्ट ती जी आहे तुम्हाला PPM ची मेथड तुम्हाला सिलेबस मध्ये तीच मेथड दिलेली आहे. ज्यात फक्त कॉम्प्लिकेट नाही करणार मी, कारण का तुम्हाला एक्झामला हेच असतं. युजली कधी कधी काय होतं, तुम्ही जर बघितलं तर ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट कॉन्सन्ट्रेशन कधी कधी दिलेलं असतं की 50%. तुम्ही आपण हे कसं काढतो, युरिया म्हणजे किती % नायट्रोजन जाणार, आपण केले होतं ना ते फर्टिलायझर्सचे. तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले असेल ना, युरियामध्ये 46, सिंगल सुपर फॉस्फेट मध्ये किती आहे, मग पोटॅश मध्ये, म्युरेट ऑफ पोटॅश मध्ये किती असतं, 60. म्हणजे तुम्हाला N जर 100 किलो टाकायचं असेल तर म्युरेट ऑफ पोटॅश किती काढायचं, आठवतं का नाही? हे झाले ना तुमचे ऍग्रोनॉमीला झाले तुमचे हे? मी नव्हते घेतले होते की नाही ऍग्रोनॉमी मध्ये? ॲग्रोनॉमी मध्ये झालंय मॅडम. तुम्हाला पाहिजे आपण ते पण घेऊ शकतो. तर ते झालं ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट काढून. ओके, म्हणजे तुमच्या ह्याच्यात ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट एवढा आहे, मला तर 500 PPM पाहिजे, मग त्याच्यातला किती घेतात तो. तुम्हाला जे सिलेबसला दिलेलं आहे ICRचं जे हे मॅन्युअल मला भेटलंय,
त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट वगैरे काही नाही. तुम्हाला किती मिलीग्रॅम वापरायचं, किती ml मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं, म्हणजे किती ppm झालं, हे फक्त कॅल्क्युलेशन आहेत. ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेऊ. आणि तुम्हाला ते ऑर्चर्ड लेआउट मध्ये तुम्हाला पाहिजे परत रिवाइज करायचंय का? एका हेक्टर मध्ये किती आंब्याची झाडं बसणार, जर प्लांटिंग डिस्टन्स 10 बाय 10 असेल तर हे हो मॅम, करायचंय का ते एकदा तुम्हाला? घ्या. हो हो मॅम, ते सांगा एकदा. हे एकदा सांगा. ओके. आणि तुम्हाला फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइडचं ते नाही, फर्टिलायझर डोस तुम्हाला बघायचा आहे का? की तुम्हाला जर 100-50-50 असेल तर तुम्ही किती युरिया टाकला पाहिजे, किती SSP टाकायचा आणि किती MOP टाकायचा, हे पण तुम्हाला पाहिजे का? येस मॅडम. तो पण पाहिजे. ओके. तर मी एकच मिनिट, तुम्ही जर दमले नसाल तर आपण ते घेऊन टाकूयात आता, कारण का ते एक्स्ट्रा आहे. ते दोन्ही आणि सोपे आहेत, ते तुमचं ऑलरेडी झाले, आपण फक्त रिवाइज करायचंय. म्हणजे मला उद्या सिलेबस मधलं शिकवता येईल. तुमची एक्झाम 18 पासून आहे, परत 15 पासून सुट्ट्या चालू होतात. त्यामुळे आपण थोडा वेळ 1-2 मिनिटात घेऊ. मी ओपन करते PPT. आपण ते घेऊ एकच मिनिट. प्लांटिंग सिस्टमचे प्रॉब्लेम्स. I'll start sharing the screen. Okay, first let me stop the recording.